மாட்டமா இருக்காது. So, good afternoon, students. Shall we start the class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, let me share the screen first. Yes, ma'am. Students, whether the screen is visible to you? Yeah, Visible? visible, ma'am. Yes, ma'am. Yes? Yeah. Okay. Yes, ma'am. But I will turn off the mic. Then you can ask your doubts in the end of the class. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. So operating systems. So operating systems is a very common word that but both the BCA and MCA might know. What do you mean by operating system? So an operating system acts as an intermediary between the user and a computer. So let me increase the font. So but operating system acts as an intermediary between the user of a computer and the computer hardware. So the purpose of an operating system is to provide an environment in which a user can execute the programs in a convenient and efficient manner. So here in our computer system, this operating system is acting as a interface between the user or programmer, between the user and the computer. So here inside the operating system, so we have an operating system is a software that manages the computer hardware. So
here the personal computer operating system support the complex games, business applications, and everything in between. Operating systems for the mobile computers provide an environment in which a user can easily interface with the computer to execute the programs. So here, operating systems, some of the examples of operating systems are Windows and Mac, so Macintosh and Java. So for our so mobile, Java, and so these are all, and Android. So these are all some of the operating systems. So what is the role of operating systems? So a computer system can be divided roughly into 4 components: the hardware, operating system, application programs, and the users. So these are all the components of computer systems. So here we have the computer hardware. This is one component, and the second one is operating system, and the third one is system and application programs, and the fourth one is the users or the programmers. So here this operating system is acting as an intermediary between the computer hardware and the system programs, and but also between the users. Okay, so whenever the user is here, the user can work on the text editor, so database system, then assemble or compile or run the program. Here, whenever the user is trying to run the program or compile the program, or whenever he is trying to type a text in the text editor, and when he is trying to connect a database connectivity, so trying for the database connectivity, at that time this operating system is the only interface between the computer hardware and the user to do these programs. Okay, so this is the role of operating system. So the hardware, the CPU, the memory, and the input-output devices provides the basic computing resources for the system, and the application programs such as the word processors, spreadsheets, compilers, web browsers define the ways in which these resources are used to solve users. So these operating system controls the hardware and coordinates its use among the various application programs for various users. So mainly operating system is an interface between the users and the computer hardware and the software. So 2 views of operating system. So users view and the system view. And what do you mean by user view? So the user view of the computer refers to the interface being used. Such systems are designed for one user to monopolize its resources to maximize the work. So user will always see the operating system as an interface. And what do you mean by system view? So operating system can be viewed as a resource allocator also. So in the system side, it will see or view the operating system as a resource allocator. So it is the job of the operating system to allocate the memory for the programs or various processes running in a computer. So the system will always see an operating system as a resource allocator. So a computer system consists of many resources like hardware and software that must be managed efficiently. The operating system acts as the manager of the resources, decides between the conflicting requests, and controls execution of the programs. So why operating system is called as manager of the resources is, so whenever a user or multiple users are trying to print some files in one computer, so in one printer, so it is the responsibility of the operating system to give priority for the processes. Okay, so that is why it is called as the manager of the resources. அதாவது எப்ப நம்ம இப்ப ஒரு லேப்லயே எடுத்துக்கலாம், லேப்ல ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 50 சிஸ்டம்ஸ் ஒரு பிரிண்டரோட கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னா, மல்டிபிள் யூசர்ஸ் பிரிண்ட் கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க. அப்ப பிரிண்ட் கொடுக்கும் போது எந்த யூசரோட பிரிண்டிங் ரிக்வஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சால்வ் பண்ணும், அடுத்து எந்த பிரிண்டர் எந்த யூசரோட சால்வ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அதை ஃபுல்லா ஹோலா கோஆர்டினேட் பண்ணி மேனேஜ் பண்றது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான். So these are all the 2 views of the operating system. And operating system management task. So operating system is responsible for these managements. So processor management and the memory management, device management and storage management, application and then the user interface. So what do you mean by processor management? So these are all the management we will see in detail. அதாவது உங்களோட
செகண்ட் யூனிட் தேர்ட் யூனிட் எல்லாமே இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டை டீடைல்டா பார்ப்போம். So processor management, which involves the putting the task into order and pairing them into manageable sizes. அதாவது அந்த ப்ராசஸர் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன, அதாவது எந்த டாஸ்கை எந்த ஆர்டர்ல, அதாவது எப்படி ஷெட்யூல் பண்ணணும், எந்த ப்ராசஸுக்கு எப்படி ஷெட்யூல் வந்து சிபியூவை வந்து அலோகேட் பண்ணணும், ஆன் விச் பேசிஸ். ஸோ அதுதான் ப்ராசஸர் மேனேஜ்மெண்ட். And the memory management, which coordinates the data to and from the RAM and determines the necessity for the virtual memory. அதாவது வந்து மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன, ஸோ நம்ம நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து இது பண்றோம், எக்ஸிக்யூட் பண்றோம். அந்த நம்ம வந்து எதை எக்ஸிக்யூட் பண்றோமோ அந்த பார்ட்டை மட்டும் தான் ஒரு மெயின் மெமரியில இருக்கும், மிச்சதெல்லாம் வந்து வர்ச்சுவல் மெமரியில இருக்கும், அதாவது வேற போர்ஷன்ல இருக்கும். இது மாதிரி மெமரி கோஆர்டினேட் பண்றதா மெமரி மேனேஜ்மெண்ட். அண்ட் டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட், விச் ப்ரொவைட்ஸ் த இன்டர்ஃபேஸ் பிட்வீன் த கனெக்டட் டிவைசஸ். அண்ட் ஸ்டோரேஜ் மேனேஜ்மெண்ட், விச் டைரக்ட்ஸ் த பெர்மனன்ட் டேட்டா ஸ்டோரேஜ். And application, which allows the standard communication between the software and your computer. And the user interface, which allows you to communicate with your computer. These are all the, so OS, so what are all the functions of operating system na neenga edha dhaan solnom. Processor management and memory management, device management, storage management and application and user interface. Along with this, so these are also called as the function, that it boots the computer, it performs the basic computer task, it provides the user interface again and again. It handles the system resources, it provides the file management, but the error handling is done by the operating systems. So types of operating systems நான் உங்களுக்கு நோட்ஸ் அனுப்புறேன் at the end of the class, நீங்க படிச்சுக்கோங்க. இது வந்து ஃபுல்லாவே தியரி தான், ஸோ இதை நான் உங்களுக்கு படிச்சு காமிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. Let me directly go to the processor management. இங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் இல்லையா, அதாவது ப்ராசஸர் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒண்ணு, சாரி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட டாஸ்க்ல அந்த ப்ராசஸர் மேனேஜ்மெண்ட்டை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் வந்து நீங்க படிச்சு பார்த்துக்கோங்க, நல்லா புரியும். ஐ வில் சென்ட் யூ த நோட்ஸ். அது ஃபுல்லா தியரி தான், ஸோ நோ நீட் டு எக்ஸ்பிளைன் தட். So next one is process management, that is the processes. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ப்ராசஸஸ்ங்கிற ஸ்கிரீன் தெரிஞ்சதா உங்களுக்கு? ஷேர் ஆகுதா? எஸ் மேம். ஓகே ஓகே மேம் தெரிஞ்சு. So processes. So this is the process management here. So these are all the concept we are going to discuss. So process concept, process scheduling, and operations on processes, and inter-process communication, and examples of some inter-process communication. So these are all some objectives.
Okay, first one is what is the process? So program is different, process is different. But an operating system executes a variety of programs. So batch systems are there, and also time shared systems are also there. So process. So this is the definition for the process. So a program in execution is called as a process. அதாவது வெறுமன ப்ரோக்ராம் நம்ம ரைட் பண்ணி வைக்கிறது மட்டும் ப்ராசஸ் கிடையாது. அதை எப்ப எக்ஸிக்யூட் பண்றோமோ அந்த ரன்னிங் ஸ்டேட்ல இருக்கிற ப்ரோக்ராமுக்கு பேர் தான் ப்ராசஸ்னு பேரு. ஸோ ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூஷன் மஸ்ட் ப்ராக்ரஸ் இன் த சீக்வென்ஷியல் ஃபேஷன். நீ ஒரு ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது என்ன வரும்? ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், செகண்ட் லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், அப்படியே லைன் பை லைனா வந்து சீக்வென்ஷியலா எக்ஸிக்யூட் ஆகி லாஸ்ட் லைன் வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அதான் இங்க சொல்றோம். So a program in a running condition or the execution is called as a process, and the process execution must progress in the sequential fashion. Multiple parts of the process, அதாவது ஒரு process ஒரு running state of a programல வந்து various parts are there. The first one is the program code, but also called as the text section, and the current activity including program counter, processor and the registers. கரண்ட் ஆக்டிவிட்டி வந்து ப்ரோக்ராம் கவுண்டர், ப்ராசஸர் அண்ட் ரெஜிஸ்டர்னா கரண்ட் ஆக்டிவிட்டினா என்ன மீன் பண்றோம்னா, இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம்ல நம்ம வந்து அடிஷனோ மல்டிப்ளிகேஷனோ சொல்லியிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க, 2 வேரியபிளை பட் ஆட் பண்ண சொல்றோம், மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரு வேரியபிள்ல தேர்ட் வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ண சொல்றோம்னா அதுதான் கரண்ட் ஆக்டிவிட்டி. அது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது என்ன பண்ணோம், பட் ஆட் பண்ணி தேர்ட் வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணணும். அதுக்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றதா அந்த ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் அண்ட் ப்ராசஸர் ரெஜிஸ்டர்ஸ் டு ஸ்டோர் த ரிசல்ட்ஸ், அண்ட் ஸ்டாக் containing the temporary data, function parameters and the return addresses and the local variables. These will be stored in the stack. Function parameters இதெல்லாம் நமக்கு வந்து டெம்பரரி டேட்டா தான். அப்பப்ப ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது தான் அந்த ஃபங்க்ஷன் பேராமீட்டர்ஸும் அங்க வரும். அப்புறமா ரிட்டர்ன் அட்ரஸஸ் and the local variables, and the data section containing the global variables, and so heap containing the memory dynamically allocated during the runtime. So these are all the multiple parts of the processes. First one is the text section and program counter, stack, data section, but on the heap area. By pictorially it is represented like this. So இதுதான் நமக்கு process in memory. Process வந்து மெமரியில இருக்கும்போது, so this is a stack, so this is a temporary data storage, so this is the execution part. அதாவது இந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறதா process. So in this space only the program is executed. So this is the heap part. Whenever the program so wants the so more memory, it will allocate the memory. சரியா? heap from a data la global data la store ஆயிருக்கும், text section la உங்களோட program code வந்து save ஆயிருக்கும். So these are all the parts of a process in the memory. Okay. Program is passive entity stored on the disk, and process is active. Okay, so these are all some of the definitions. Process state. Then what are the states of a process? As a process executes, it changes its state. ஒரு program வந்து process அதாவது execute ஆகும்போது தான் the state will change, like new state and running state, waiting state, ready and terminated state. So these are all the 5 states of a process. Question, what are all the 5 states of a process? அப்படின்னு கேட்டா நீ இதை தான் சொல்லணும். New, running, waiting, ready and terminated. New means the process is being created, and running means the instructions are being executed. அதாவது execution is nothing but the running, and waiting, the process is waiting for some event to occur. Ready state, the process is waiting to be assigned to a processor, and terminated, the process has finished execution. அதாவது இங்க வெயிட்டிங்கிறது வந்து என்னன்னா, சோ எதுக்காக வெயிட் ஆயிருக்கு, ஏதாவது சம் ஐஓ டிவைஸுக்காக வெயிட்டா இருக்கும், அது மாதிரி இருக்கிறது தான் சம் ஈவென்ட் டு அக்கர்னு சொல்றோம். அதாவது வெயிட்டிங் ஃபார் அக்கர்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ பிரிண்ட் கொடுக்குற அந்த ஃபைல் இஸ் வந்து வெயிட்டிங்னா என்ன, அது வந்து ஐஓ டிவைஸ் பிரிண்ட் பண்ற வரைக்கும் தட் வில் பி வெயிட்டிங். அண்ட் ரெடினா இந்த ப்ராசஸ் இஸ் வெயிட்டிங் டு பி அசைன் டு எ ப்ராசஸ். அது எப்போ கியூல வெயிட் பண்ணுதோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் எ ஸோ ரெடி ஸ்டேட். எப்போ வேணாலும் அது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகலாம்.
அப்புறம் terminated, the process has finished the execution. Once execution ஆன உடனேயே அது வந்து terminate ஆயிடும். So this is the diagram of a process state. So this is the new state. So once create ஆன உடனே என்ன ஆயிடுது, ready stateக்கு வந்துரும். அதாவது once process create ஆன உடனேயே it will be ready for the execution. So when ready for the execution, it will then pass on to the running state. And so running வந்து முடிஞ்ச உடனே என்ன ஆயிரும், இது வந்து terminate ஆயிரும். பட் அதுக்கு முன்னாடி அதாவது ரன்னிங் வந்து முடிஞ்சா இட் வில் பி டெர்மினேட்டட். பட் ரன்னிங் பண்ணும்போதே என்ன ஆகும்னா சம் இன்டரப்ஷன் வருதுன்னு வச்சுக்கோ. அதாவது நம்ம ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போதே சில நேரம் பவர் கட் ஆயிரும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த இன்டரப்ட். மாதிரி பவர் கட் ஆகும்போது அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரு அதோட எக்ஸிக்யூஷனை. ஸோ எகெயின் whenever the process is not completing its execution, it will be come to the ready state again. So again உனக்கு பவர் வந்தோடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுவோம். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஏ. So again the ready state will be go to the running state. அதே மாதிரி இது என்னது, so running ஆயிட்டு இருக்கும் போதே it will wait for the IO or the event wait. IO or the event wait னா for example இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ரன் ஆயிட்டு இருக்கு, it will so wait for the so import of some libraries or some or it will wait for the so functions or it will wait for the but IO devices. அதுதான் இங்க waiting state. வெயிட்டிங் ஸ்டேட்ல இருக்கும்போது ஒன்ஸ் இது வந்து ஐஓ ஆர் ஈவன் கம்ப்ளீஷன் இல்லாட்டி ஏதாவது வேற ஒரு இன்டரப்ஷன் வந்தேன்னா இட் வில் அகெயின் கோ டு த ரெடி ஸ்டேட். ஐஓ ஆர் ஈவன் கம்ப்ளீஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஏதாவது இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டே நம்மளோட லேப்டாப்ல வந்து வேர்ட் ப்ராசஸர் அதாவது வேர்டில் நீ வந்து யூஸ் பண்ணலாம். அதை மினிமைஸ் பண்ணிட்டு எக்ஸல் வந்து யூஸ் பண்ணுவ, அதை மினிமைஸ் பண்ணிட்டு திடீர்னு ப்ரௌஸ் பண்ண ஆரம்பிப்ப. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த வேரியஸ் ப்ராசஸஸ் இல்லையா. ஸோ இப்போ நீ வேர்டு யூஸ் பண்ணும்போதே உனக்கு திடீர்னு ஒரு டவுட் வருது, ஏதோ அங்கே வந்து மீனிங் புரியணும்னா என்ன பண்ணுவா, அதை மினிமைஸ் பண்ணிட்டு திடீர்னு இதுக்கு போயிடுவா, அதாவது வெப்சைட்டுக்கு போய் அதில் போய் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்ப்பா இந்த வேர்டுக்கு என்ன மீனிங் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து அதுதான் இன்ட்ரப்ஷன். ஸோ அது அப்போ இருக்கும்போது தான் அது வந்து என்ன ஆகுனா வெயிட்டிங் பண்ணிட்டு மறுபடியும் it will go to the ready state. அந்த வேர்டு அப்போதைக்கு வெயிட்டிங்ல இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு தான் வந்து வெயிட்டிங் ஸ்டேட்னு பேர். அதாவது வந்து ரன் ஆயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு வெயிட்டிங் போயிட்டு மறுபடியும் வந்து ரெடி ஆயிடும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ப்ராசஸ் ஸ்டேட்ஸ்: நியூ, ரெடி, ரன்னிங், டெர்மினேட்டட் அண்ட் வெயிட்டிங் ஸ்டேட். Process control block. So information associated with each process is called as the process control block. That எல்லாமே ப்ராசஸோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், அந்த ப்ராசஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்கோ that is called as a process control block. So process state, so it will tell you the state of a process, whether it is running or waiting or so terminated அப்படிங்கறத process state indicate பண்ணும். Process number is nothing but a process ID, program counter, location of instruction to next execute. Program counter என்ன பண்ணும், ஸோ 1 by 1 இது வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் லைன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சுன்னா the program counter will so come to the second line. அந்த ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் செகண்ட் லைன் என்னதுன்னா தட் மீன்ஸ் வந்து செகண்ட் லைன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகணும்னு அர்த்தம். அதான் ஸோ இட் வில் இண்டிகேட் த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அண்ட் ஸோ CPU ரெஜிஸ்டர்ஸ், ஸோ கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல் ப்ராசஸ் சென்ட்ரிக் ரெஜிஸ்டர்ஸ். இந்த ரெஜிஸ்டர்ஸ்ல எல்லாமே ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். ஸோ எல்லாமே ஸ்டோர் ஆயிருக்கும்னா என்னது, அதோட டேட்டா அப்புறமா எக்ஸிக்யூட் ஆன ரிசல்ட் அது எல்லாமே ரெஜிஸ்டர்ஸ் வில் ஸ்டோர் த கண்டென்ட்ஸ். அண்ட் CPU ஷெட்யூலிங் இன்ஃபர்மேஷன், ப்ரியாரிட்டிஸ், ஷெட்யூலிங், கியூ பாயிண்டர்ஸ் எல்லாமே. அதாவது இந்த CPU ஷெட்யூலிங் இன்ஃபர்மேஷன் நான் உங்களுக்கு வந்து ஃபர்தர் ஸ்லைட்ஸ்ல என்னங்கிறது சொல்றேன். அப்புறமா மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன், மெமரி அலோகேட்டட் டு த ப்ராசஸ், இது எல்லாமே அதாவது CPU ரெஜிஸ்டர்ஸ் அண்ட் CPU ஷெட்யூலிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே ரெஜிஸ்டர்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். அப்புறமா மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே மெமரி யூனிட்ஸ்ல ஆர் மெமரி வந்து லிமிட்ஸ்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். அண்ட் அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன், CPU யூஸ்ட், கிளாக் டைம் எலாப்ஸ்ட் சின்ஸ் ஸ்டார்ட் அண்ட் டைம் லிமிட்ஸ், IO ஸ்டேட்டஸ் இன்ஃபர்மேஷன், இது எல்லாமே ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் பிளாக்ல சேவ் ஆயிருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் ஒன் ப்ராசஸ். So CPU switch from process to process. So இங்க பாரு process வந்து P0 ஒன்னு இருக்கு, process P1 ஒன்னு இருக்கு. So this is operating system.
அதாவது ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்கு, P0 அண்ட் P1. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே இது வந்து வேர்டு, இது வந்து MS வேர்டு, இது வந்து MS எக்ஸல்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ வேர்டுல யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்றேன்னா உனக்கு ஒரு கிராஃப் போடணும்னு தோணும். போயிட்டு மறுபடியும் இந்த வந்து எக்ஸல்ல ஏதாவது டேட்டா போட்டு இங்க கிராஃப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் என்ன பண்றேன்னா அதை காப்பி பண்ணிட்டு இதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு என்ன பண்றேன்னா இங்க வந்துடுறேன் வேர்டுக்கு வரேன். வேர்டுக்கு வந்து அந்த கிராஃபை மறுபடியும் அங்க காப்பி பண்ணிட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்றது. இதுதான் CPU ஸ்விட்ச் ஃப்ரம் ப்ராசஸ் டு ப்ராசஸ். அதாவது எப்ப நம்ம எந்த ப்ராசஸ மெயின் ஸ்கிரீனா வச்சிருக்கோமோ அங்க அதுக்கு தான் அந்த CPU யூஸ் ஆகும் இல்லையா. So threads also we will see process scheduling. So what do you mean by process scheduling? அதாவது ஒரே ஒரு CPU இருக்கு, ஆனா நம்மளுக்கு நிறைய ப்ராசஸஸ் இருக்கும்போது how the CPU will schedule the processes இல்லையா. ஸோ அதான் வந்து ப்ராசஸ் ஷெட்யூலிங் வந்து CPU ஷெட்யூலிங்னு சொல்லுவோம். மேக்ஸிமம் CPU யூஸ் quickly switch processes onto CPU for time sharing. Process scheduler selects among the available processes for the next execution on the CPU. அதாவது ஒரே ஒரு CPU தான் இருக்கு, அந்த CPU-வை எந்த ப்ராசஸ் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணணும், on which basis, on which priority அப்படிங்கிறது தான் ப்ராசஸ் ஷெட்யூலிங். So here the maintains scheduling queues of the processes. So 3 queues are available in the process scheduling, and the job queue, ready queue, and the device queues. What do you mean by job queue? Job queue na set of all processes in the system. என்னென்ன ப்ராசஸஸ்லாம் இருக்கோ ஒரு சிஸ்டத்துல, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஜாப் கியூ. இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து லேப்டாப் ஓப்பன் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் வந்து MS Teamஸோட ஸ்க்ரீனை வந்து ஓப்பன் பண்ணேன். ஸோ ஐ வென்ட் டு த MS Teams screen and but admit all the students. But and then I switched on to the screen sharing. ஸோ இப்போ என்னோட லேப்டாப்ல பார்த்தீங்கன்னா ஜிமெயில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன், இந்த MS Teams ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன், அதில் இந்த PPT ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன், parallel என்னோட வேர்ட் ஃபைலும் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ப்ராசஸஸ் இன் த கியூ. ஸோ in the system that is called as the job queue. And what do you mean by ready queue? So set of all processes residing in the main memory, ready and waiting to execute. This is called as a ready queue. And device queue, set of all processes waiting for an IO device, and processes can migrate among the various queues. So what all the queues are available or scheduling queues are in the process management நீங்க கேட்டா job queue, ready queue and device queue னு சொல்லணும். So job queue னா என்ன, ready queue னா என்ன, so device queue னா என்னங்கிறது சொல்ல தெரியணும். Job queue னா set of all processes in the system. So ready queue, set of all processes residing in the main memory to execute. Device queues, set of all processes waiting for an IO device. ஸோ இதெல்லாம் வெயிட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணும் இந்த ப்ராசஸ் ஷெட்யூலர், செலக்ட்ஸ் அமாங் அவைலபிள் ப்ராசஸஸ் ஃபார் த எக்ஸிகியூஷன் ஆஃப் த CPU. But again the scheduler can be divided into 3 types: short term scheduler and long term scheduler and medium term scheduler. First, short term scheduler or CPU scheduler. Short term scheduler selects which process should be executed next and allocates the CPU. So short term scheduler என்ன பண்ணும், selects which process should be executed next and allocates the CPU. Sometimes the only one scheduler in the system. Short term scheduler is invoked frequently. So இது என்ன பண்ணும், நெக்ஸ்ட் அதாவது இப்போ ஒரு ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்கு, அதாவது வந்து கரண்ட்ல ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு, நெக்ஸ்ட் என்ன ப்ராசஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆனுங்கிறத இந்த ஷார்ட் டர்ம் ஷெட்யூலர் will schedule the process. Long-term scheduler selects which processes should be brought into the ready queue. So many processes இருக்கும், அந்த ready queueக்கு எந்த processes next கொண்டு வரணுங்கிறத long-term scheduler will schedule. அதாவது CPUக்கு நெக்ஸ்ட் எந்த ப்ராசஸ் கொண்டு வரணுங்கிறது ஷார்ட் டர்ம் ஷெட்யூலர், ரெடி கியூக்கு எந்த ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட்
அதாவது கியூக்கு கொண்டு வரணுங்கிறது தான் லாங் டேர்ம் ஷெட்யூலர். ப்ராசஸஸ் கேன் பி டிஸ்கிரைப்ட் as either IO bound process or the CPU bound process. IO bound process na spends more time doing input output then computations, many short CPU burst. அதாவது இந்த பட் IO bound processனா என்னன்னா இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே இன்புட் அவுட்புட் அதாவது கம்ப்யூட்டேஷன் இது பண்ணி அந்த ரிசல்ட்டை கொடுக்கறதுக்கு தான் அது வந்து இட் வில் ட்ரை ஃபார் ஸ்பெண்ட்ஸ் மோர் டைம் ஆன் த இன்புட் அவுட்புட் ஆக்டிவிட்டிஸ். அண்ட் CPU bound process it spends more time doing the computations, few very long CPU burst. அதாவது CPU burstனா என்ன மீனிங்? CPU burstனா எவ்வளவு டைம் ஒரு ப்ராசஸ் CPU-வை யூட்டிலைஸ் பண்ணுதோ அதான் அதுக்கு பேர் தான் CPU burstனு அர்த்தம். So the time taken by the process, the time taken by the process to utilize the CPU is called as the CPU burst. Okay. So, but IO bound process and the CPU bound process. Schedulers வந்து short time scheduler சொன்னேன், long term scheduler, and what you mean by medium term scheduler. The medium term scheduler can be added if degree of multiple programming needs to decrease. So medium term scheduler எப்போ வரும்? So remove process from the memory and store on the disk, bring back from the disk to continue the execution. This is called as the medium term scheduler. If for example, அதாவது medium term scheduler எப்ப add பண்ணுவோம்? If degree of multiple programming needs to decrease. இப்ப எனக்கு என்னோட லேப்டாப்ல நிறைய ஸ்டோரேஜ் ஆயிடுச்சு. அதை நான் ஃபுல்லா அந்த ஆல்ரெடி எனக்கு ஸ்டோர்டா இருக்கிறத நான் வேற ஒரு இதுல பண்ணணும்னா ஐ வில் காப்பி தோஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் இன்டு த ஹார்ட் டிஸ்க் இல்லையா? ஸோ ஹார்ட் டிஸ்க்ல பண்ணுவேன். ஸோ ஹார்ட் டிஸ்க் அதுக்கு தான் என்னன்னா இங்க ஆல்ரெடி ரெடி அதாவது நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு ரெடிக்குள்ள. அதை நான் என்ன பண்றேன்னா CPU எனக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணணும். ஆனா அதை நான் என்ன பண்ணேன்னா இப்போதைக்கு எனக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ண வேண்டாம். அதை என்ன பண்ணேன்னா ஸ்வாப் அவுட் பண்ணிடுறேன். ஸோ தேர்டு அதாவது ஹார்ட் டிஸ்க்ல ஸ்டோர் பண்ணி எப்பெல்லாம் எனக்கு தேவையோ அப்போ அந்த ஹார்ட் டிஸ்க்ல இருந்து இங்க ப்ரோக்ராமை கொண்டு வந்து நான் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றது. அதுதான் மீடியம் டேர்ம் ஷெட்யூலர். ஸோ ரிமூவ் த ப்ராசஸ் ஃப்ரம் த மெமரி, ஸ்டோர் ஆன் த டிஸ்க், அப்புறமா பிரிங் பேக் ஃப்ரம் த டிஸ்க் டு கண்டினியூ த எக்ஸிக்யூஷன் இஸ் த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த மீடியம் டேர்ம் ஷெட்யூலர். ஸோ இங்க வந்து இந்த சிபியூல இருந்து நம்ம வெளியில போய் அந்த ஹார்ட் டிஸ்க்ல ஸ்டோர் பண்றது ஸ்வாப் அவுட்னு சொல்லுவோம். ஸோ மறுபடியும் நம்மளுக்கு எப்ப தேவையோ அந்த ஹார்ட் டிஸ்க்ல இருந்து மறுபடியும் உள்ள கொண்டு வரது பேரு ஸ்வாப்பிங்னு பேரு. இந்த ஆக்ஷனுக்கு பேரு ஸோ ஸ்வாப்பிங்னு பேரு. சரியா? ஸ்வாப் அவுட் அண்ட் ஸ்வாப் இன். ஸோ 3 types of scheduler are there. அண்ட் கான்டெக்ட் இதுல ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட்னு இல்ல, ஜென்ரலா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ்ல உங்களுக்கு நிறைய டெஃபினிஷன்ஸ் இருக்கு. டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் வித் த டெஃபினிஷன்ஸ். அதாவது இது வரைக்குமே நான் வந்து நிறைய டெஃபினிஷன்ஸ் சொன்னேன். அதாவது சின்ன சின்ன உங்களோட 2 மார்க்ஸுக்கு சொல்ல வரேன். அதாவது ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த இது வந்து பாருங்க, வாட் யூ மீன் பை ப்ராசஸ்ங்கிறத சொன்னேன். அப்புறம் வந்து ப்ராசஸோட பார்ட் சொன்னேன் இல்லையா? ப்ராசஸோட காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ். அப்புறம் ப்ராசஸ் ஸ்டேட்ஸ் பத்தி சொன்னேன். அப்புறம் டயக்ராம், இதுவும் ப்ராசஸ். அப்புறம் வாட் யூ மீன் பை ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் பிளாக், இது ஒன்று சொன்னேன். இது எல்லாமே சின்ன 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 விஷயங்கள். ப்ராசஸ் வந்து ஷெட்யூலிங் சொல்லியிருக்கேன். இதுல 3 types ஆஃப் கியூஸ் சொல்லியிருக்கேன். ஜாப் கியூ, ரெடி கியூ அண்ட் டிவைஸ் கியூ. அதே மாதிரி ஷெட்யூலர்லையும் ஷார்ட் டைம் ஷெட்யூலர், லாங் டைம் ஷெட்யூலர் அண்ட் மீடியம் டேர்ம் ஷெட்யூலர். ஸோ இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கு இல்லையா? நெக்ஸ்ட் டெஃபினேஷன் இஸ் த கான்டெக்ஸ்ட் ஸ்விட்ச். நான் ஒன்ஸ் கிளாஸ் முடிஞ்சோடனே உங்களுக்கு உங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல அதை நான் ஷேர் பண்ணுவேன். சரியா? So context switch. So when CPU switches to another process, the system must save the status of the old process and load the saved state for the new process via a context switch. அதாவது கான்டெக்ஸ்ட் ஸ்விட்ச்னா ஸோ சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. when CPU switches to another process is called as a context switch. ஸோ இந்த அனதர் ப்ராசஸ்க்கு ஒரு ப்ராசஸ்ல இருந்து இன்னொரு ப்ராசஸ்க்கு CPU சுவிட்ச் ஓவர் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த ஓல்டு ப்ராசஸோட ஸ்டேட்டை சேவ் பண்ணிட்டு இந்த நியூ ப்ராசஸ்க்கு போகும். ஸோ எதுக்காக சேவ் பண்ணும் அந்த ஸ்டேட்டை? அப்பதான் நியூ ப்ராசஸ்ல இருந்து மறுபடியும் ரிட்டர்ன் ஆகும்போது எங்கேருந்து நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னு அதுக்கு தெரியும். அதுக்காகத்தான் அந்த
the old processor save பண்ணிட்டு save the state of the old process and then so load the saved state for the new process via a context switch. And the context of a process represented in the PCB. PCB is nothing but process control block. And the context switch oda state nam PCB la store ஆயிருக்கும். PCB is nothing but it will store the information about a process. So time depend, okay, இதெல்லாம் வேண்டாம். Then operations on processes. So system would provide mechanism for process creation, process termination, and so on as detailed next. Okay. Process வந்து creation and பார்க்கலாம். So parent, அதாவது two types of processes are there. Process are there. Parent process and the child process. Parent, அதாவது எப்பவுமே என்ன, parent process create the children processes, which in turn create other processes. So forming a tree of processes. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரூட், அதாவது பேரண்ட் இருக்கும், பேரண்ட் ஒரு சைல்டு ப்ராசஸ் கிரியேட் பண்ணும், அந்த சைல்டு இன்டர்ன் வந்து அனதர் சைல்டு கிரியேட் பண்ணி அப்படியே நிறைய ட்ரீ ஆஃப் ப்ராசஸஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும். ஜென்ரலி ப்ராசஸ் ஐடென்டிஃபைடு அண்ட் மேனேஜ்டு வயா ஏ ப்ராசஸ் ஐடென்டிஃபையர், அது சிம்பிளா பிஐடின்னு சொல்லுவோம். அதாவது ஈச் அண்ட் எவ்ரி ப்ராசஸ் வில் பி ஐடென்டிஃபைடு வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் எ ப்ராசஸ் ஐடென்டிஃபையர் அண்ட் ரிசோர்ஸ் ஷேரிங் ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ எப்படி ஒரு ரிசோர்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணும், போத் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் சில்ட்ரன். Parent and children share but all the resources. அதாவது ஒரு resources that ஒரு resource both parent and children can share, and children share the subset of parents resources. Parents resources children மட்டும் யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் parent and child share no resources பண்ணாமே இருக்கலாம். அதாவது இந்த 3 ஆப்ஷன்ஸும் இருக்கு. அதாவது ரிசோர்ஸஸ் ஷேர் பண்ணலாம் போத் பேரண்ட் அண்ட் சில்ட்ரன், இல்லாட்டி சில்ட்ரன் மட்டும் ஷேர் பண்ணலாம், பேரண்டோட ரிசோர்ஸஸ் எடுத்துக்கலாம், இல்லாட்டி ரெண்டுமே ஷேர் பண்ணாம இருக்கலாம். ஸோ எக்ஸிகியூஷன் ஆப்ஷன்ஸ், பேரண்ட் அண்ட் சில்ட்ரன் எக்ஸிக்யூட் கன்கரண்ட்லி ஆர் பேரண்ட் வெயிட்ஸ் அன்டில் சில்ட்ரன் டெர்மினேட். அதாவது போத்தா பேரண்ட் அண்ட் சில்ட்ரன் போத்தாவும் ஆப்ரேட் பண்ணலாம், அதாவது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆக சான்ஸ் இருக்கு. இல்லாட்டி பேரண்ட் வில் வெயிட், ஃபர்ஸ்ட் சில்ட்ரன் அதாவது எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடிச்ச பிறகு பேரண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த பட் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார் த processes. So இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ட்ரீ ஆஃப் ப்ராசஸஸ் இன் த லினக்ஸ். ஸோ இதுதான் பேரண்ட், இதெல்லாம் இதோட சில்ட்ரன். ஸோ இன்டர்ன் இது இதோட சில்ட்ரன், இதுதான் ட்ரீன்னு சொல்றோம். ப்ராசஸ் கிரியேஷன், ஸோ அட்ரஸ் பை சைல்டு டூப்ளிகேட் ஆஃப் பேரண்ட். இதை பார்த்துக்கோங்க நீங்க, யூனிக்ஸ்ல வந்து ஸோ ஃபோக் அப்படிங்கிற ஒரு கமாண்டை வச்சுதான் நம்ம கால் கிரியேட்ஸ் த நியூ ப்ராசஸஸ். That Unix forkங்கிற command will create a new process, and but exec system call used after a fork to replace the process memory space with a new program. இது வந்து எக்ஸிகியூஷனுக்கு, இது வந்து கிரியேஷனுக்கு. அப்புறம் ப்ராசஸ் டெர்மினேஷன். ப்ராசஸ் டெர்மினேஷன் என்ன பண்ணும், ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூட்ஸ் லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் and then ask the operating system to delete it using the exit system call. நம்ம சீல பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, லாஸ்டா எக்ஸிட்டோ இல்லாட்டி கிளியர், இந்த மாதிரி என்ன வேணாலும் போடலாம். அது மாதிரி போடும்போது என்னது, ஸோ டெர்மினேட் ஆகிறதுக்கு இந்த ப்ராசஸ் என்ன பண்ணுது, எக்ஸிட்டுங்கிற ஒரு சிஸ்டம் கால் பண்ணுது. ஸோ வென் இட் ஃபினிஷ் இட்ஸ் எக்ஸிக்யூஷன் இட் வில் கால் த சிஸ்டம் கால் லைக் எக்ஸிட். இட் ரிட்டர்ன்ஸ் த ஸ்டேட்டஸ் டேட்டா ஃப்ரம் சைல்டு டு பேரண்ட். ப்ராசஸ் ரிசோர்சஸ் ஆர் டீஅலோகேட்டட் பை ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். எப்போ ஒரு ப்ராசஸ் முடிஞ்சு போச்சோ அதோட ரிசோர்சஸ் எல்லாம் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து டீஅலோகேட் பண்ணிடும் மற்ற ப்ராசஸஸ்க்கு. So parent may terminate the execution of the children processes with the help of the but abort system call. Abort வந்து எப்ப யூஸ் பண்ணணும்னா, அந்த பேரண்ட் ஒரு சில்ட்ரன்ஸ் ப்ராசஸ எனக்கு டெர்மினேட் பண்ணணும்னா இட் வில் கால் த பட் அபார்ட். அதாவது எக்ஸிட்டுக்கும் அபார்ட்டுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அபார்ட்டுங்கிறது பேரண்ட் யூஸ் பண்றது, எக்ஸிட்டுங்கிறது வந்து எல்லா ப்ராசஸ்மே யூஸ் பண்றது. சைல்டு ஹஸ் எக்ஸிட்டட் அலோகேட் ரிசோர்ஸ், அதாவது எப்போ இது வந்து பட் அபார்ட்டை கால் பண்ணும் பேரண்ட்னா, சைல்டு ஹஸ் எக்ஸீடட் த பட் அலோகேட்டட் ரிசோர்சஸ், டாஸ்க் அசைன் டு சைல்டு இஸ் நோ லாங்கர் ரிக்வயர்ட் அண்ட் த பேரண்ட் இஸ் எக்ஸிட்டிங் and the operating systems does not allow a child to continue if its parent terminates. இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ஸ்ல தான் இந்த பட் அபார்ட்டை வந்து இந்த பேரண்ட் கால் பண்ணும். Cascading termination.
some operating systems do not allow child to exit. So exits if its parent has terminated. அதாவது ஒன்ஸ் பேரண்ட் டெர்மினேட் ஆச்சுன்னா அந்த சைல்டு இதை வந்து இருக்கவே விடாது இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். That if a process terminates, then all its children must also be terminated. Cascading termination என்ன அர்த்தம்னா all children, grandchildren etc. are terminated. எப்ப எல்லா ப்ராசஸ்மே டெர்மினேட் ஆகுதோ that is called as a cascading termination. The termination is initiated by the operating system. இது இந்த வேலை எல்லாமே ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் பண்ணும். ஒன்ஸ் பேரண்ட் ப்ராசஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் அதோட ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷன் முடிஞ்சாலே இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி டெர்மினேட் த சில்ட்ரன் ப்ராசஸ் as well as the grandchildren processes. That is called as the cascading termination. சரியா, அது படிச்சு பார்த்துக்கோங்க. எல்லாம் வந்து again and again அதான் process creation. Next வந்து inter-process communication. What do you mean by inter-process communication? Processes within a system may be independent or cooperating. அதாவது ஒவ்வொரு ப்ராசஸஸும் இண்டிவிஜுவலா இருக்கலாம், இல்லாட்டி it will interrelated. That is called as the cooperating. Cooperating process can affect or be affected by other processes including the sharing data. So what do you mean by cooperating process? Na or interrelated processes இருக்கும்போது obviously it will share the resources so that cooperating processes can affect or be affected by other processes including sharing data. Reasons for the cooperating. So what is the necessary for cooperating processes means it can be these cooperating processes can share the information and speed up the computation and so modularity இருக்கும் and convenience இருக்கும். அதாவது இப்ப ஒரு வேலையை நம்ம வந்து ஒரு 4-5 பேரா சேர்ந்து பண்ணா அதாவது கோஆபரேட் பண்ணும், தட் இஸ் தேர். பட் உங்களுக்கு என்னன்னா கன்வீனியன்டா இருக்கும். அதாவது இப்போ வந்து சைமல்டேனியஸ்லா எல்லாம் வந்து ஒரே ப்ராசஸ பார்ட் பை பார்ட்டா எல்லாரும் சொல்லும்போது ஸோ அந்த வேலை சீக்கிரம் முடிஞ்சு போயிடும். ஸோ தட் இஸ் வை த கம்ப்யூட்டேஷன் ஸ்பீட் அப் அண்ட் மாடுலாரிட்டி அதான் தனித்தனியா பிரிச்சு கொடுக்கறது. அப்புறம் கன்வீனியன்ட் இஸ் தேர். எஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த purpose of inter-process communication for the information sharing, computational speed up and modularity and convenience. So cooperating processes need inter-process communication. எப்ப cooperate பண்ண முடியும்? When there is a communication between the process to process, then only it will be easy for cooperating. Communication இல்லைன்னா cooperation வந்து இருக்காது. So that communication is called as the inter-process communication. The communication between the cooperating processes is called inter-process communication. So two models are there for inter-process communication. First one is the shared memory and message passing. So these are all the two types or two models of inter-process communication, shared memory and the message passing. What do you mean by shared memory? So shared memory na enna? Here there are two processes are there, process A and process B. So இங்க என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த process A is so sending some message in the shared memory and that shared memory, so that process is shared with the process B. That is called as the shared memory. அதாவது இங்க process A வந்து டைரக்டா பண்ணாது. அதாவது பண்ணாம என்ன பண்ணா அந்த மெமரியில அந்த ப்ராசஸ் வந்து என்ன கம்யூனிகேட் பண்ணுமோ அதை இங்க ஷேர்டு மெமரியில வச்சிடும். இது போய் அங்க பார்க்கும் என்னதான் மெசேஜ் இருக்கா மற்ற ப்ராசஸ்ல இருந்து அப்படின்னு பார்த்துட்டு it will take that message from the shared memory. இங்க வந்து அதே மாதிரி மெசேஜ் பாசிங்ல என்ன மெசேஜ் கியூன்னு ஒண்ணு இருக்கும். மெசேஜ் கியூல என்ன ஆகும்? மெசேஜ் M0, M1, M2, M3 அப்படின்னு இருக்கு. இங்க two processes are there, process A and process B. So இங்க ப்ராசஸ் வந்து ஏயும் பார்க்கும் மெசேஜ் கியூவா, ப்ராசஸ் பியும் பார்க்கும் மெசேஜ் கியூவா, ஏதாவது மெசேஜ் வந்திருக்கா நம்மளுக்கு அப்படின்ட்டு. இப்ப M0 இப்ப வந்து இந்த ப்ராசஸ் பி வந்து M0 M1 M2 என்ன பாக்குதோ அதுல ஏதாவது மெசேஜ் ப்ராசஸ் ஏல இருந்து வந்திருந்தா that will be so supplied by the process B or process A. இங்க மெசேஜ் த்ரூவா கம்யூனிகேட் பண்ணும், இங்க வந்து மெமரி த்ரூவா கம்யூனிகேட் பண்ணும். That is called as the communication models, the shared memory and message passing. இது inter-process communication-ஓட மாடல். So cooperating processes, so independent process
cannot affect or be affected by the execution of another processes, of course. So independent-ஆ இருக்கும்போது யாரும் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க. So cooperating process can affect or be affected by the execution of another process. So advantages of the process cooperation, already we discussed this: information sharing, computation speed up, modularity, and convenience. மெசேஜ் பாசிங் இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு. நீ இதெல்லாம் படிச்சு பார்த்தாலே புரியும். பட் again and again என்ன சென்டர் ஒரு IPC facility provides two operations, send and receive. If processes P and Q wish to communicate, they need to establish a communication link between them and exchange the messages via a send or receive. இப்ப இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அதாவது how to create a communication link. இங்க பிசிக்கலா என்ன பண்ணா ஷேர்ட் மெமரி இருக்கலாம், ஹார்ட்வேர் பஸ் இருக்கலாம், நெட்வொர்க் இருக்கலாம். த்ரூ ஏதாவது தீஸ் ஆர் ஆல் தி பிசிக்கல் கம்யூனிகேஷன்ஸ். லாஜிக்கல் கம்யூனிகேஷன்ல டைரக்ட் ஆர் இன்டைரக்ட், சிங்க்ரனஸ் ஆர் அசிங்க்ரனஸ் அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக் ஆர் எக்ஸ்பிளிசிட் பஃபரிங். இதெல்லாம் ஜஸ்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோ, அது ரொம்ப இன்டீடைல்டா போக தேவையில்லை. ஸோ டைரக்ட் கம்யூனிகேஷன்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ராசஸ் மஸ்ட் நேம் each other explicitly. So send a message, that send P message na send a message to process P in artham. Receive Q message na receive a message from process Q. அதே மாதிரி properties of communication link. Links are established automatically and a link is associated with exactly one pair of communicating. அதாவது லிங்க் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி அந்த லிங்க் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபார் வந்து டூ, அதாவது ஒன்லி ஒன் பேருக்கு தான் அது வந்து இருக்கும். அதான் அசோசியேட்டட் வித் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் பேர் ஆஃப் கம்யூனிகேட்டிங் ப்ராசஸஸ் பிட்வீன் ஈச் பேர். ஸோ தேர் எக்ஸிஸ்ட் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் லிங்க், ஒரே ஒரு லிங்க் தான் இருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு பேருக்கு நடுவில். த லிங்க் மே பி யூனிடைரக்ஷனல் பட் இஸ் யூஸ்வலி பயோடைரக்ஷனல். அதாவது யூனிடைரக்ஷனல் பயோடைரக்ஷனல்லாம் தெரியும் நினைக்கிறேன். அதாவது யூனிடைரக்ஷனா ஒரு ப்ராசஸ் ஏல இருந்து ப்ராசஸ் பிக்கு மட்டும் தான் போக முடியும். ஆனா பி வந்து ஏ கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது. பட் பை டைரக்ஷனல்னா போத் வே இட் கேன் கம்யூனிகேட். ஸோ இன்டைரக்ட் கம்யூனிகேஷன், மெசேஜஸ் ஆர் டைரக்டட் அண்ட் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் த மெயில் பாக்ஸஸ். அதாவது டைரக்ட் கம்யூனிகேஷன் என்ன பண்ணா ஷேர்டு மெமரி, மெசேஜ் பாசிங் அதெல்லாம் சொன்னோம் இல்லையா. இங்க இன்டைரக்ட் கம்யூனிகேஷன்னா மெசேஜஸ் ஆர் டைரக்டட் அண்ட் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் த மெயில் பாக்ஸஸ். So each mailbox has a unique ID and processes can communicate only if they share a mailbox. So இதை நீங்க படிங்க தெரியும். So synchronization. So message passing may be either blocking or so non-blocking. So what do you mean by blocking is considered synchronous. Blocking send. The sender is blocked until the message is received. அதாவது இந்த சென்டர் இஸ் பிளாக்ட் until the message received னா அந்த அக்னாலஜ்மெண்ட் வர வரைக்கும் it won't send the next message. அதான் blocking send. Blocking receive னா the receiver is blocked until a message is available. ஒரு மெசேஜ் அவைலபிளா இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ரிசீவர் வந்து பிளாக் ஆயிருக்கும். எப்ப அவைலபிளா இருக்கோ அப்ப மட்டும்தான் it will so open the receiver. That is called as the blocking send and blocking receive. And non-blocking is considered as the asynchronous. இங்க வந்து நான் பிளாக்கிங் சென்ட்னா அதாவது அங்க அக்னாலஜ்மெண்ட் வருதோ இல்லையோ இட் வில் கீப் ஆன் சென்ட், த சென்டர் வில் சோ கீப் ஆன் சென்டிங் த மெசேஜஸ். அண்ட் நான் பிளாக்கிங் ரிசீவ்னா த ரிசீவர் ரிசீவ்ஸ். அதாவது மெசேஜ் இருக்கோ இல்லையோ இட் வில் வந்து ஓப்பனா இருக்கும். எப்ப மெசேஜ் வருதோ ரிசீவ் பண்ணும், அல்லாட்டி இட் வில் பட் ஐடியா இருக்கும். a valid message or null message. So renders verse na if both send and receive are blocking, that status is called as the renders verse. சரியா, renders verse na என்ன, if both sender and the receive are blocking, that status is called as the renders verse status. So these are all some of the, அதாவது உங்களுக்கு interprocess communication அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா இங்க இருந்து நீ ஆரம்பிச்சிருக்க இந்த ஸ்லைட்ல இருந்து
இதுல அதாவது இதோட டைப்ஸ் வந்து என்ன, ஃபர்ஸ்ட் வாட் யூ மீன் பை இன்டர் ப்ராசஸ் கம்யூனிகேஷன் சொல்லணும், ரீசன்ஸ் ஃபார் கோஆபரேட்டிங் ப்ராசஸஸ், அப்புறம் 2 மாடல்ஸை பத்தி சொல்லணும், அப்புறம் வந்து இதை சொல்லணும், அதாவது என்னது, இதாவது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் லிங்க் பிசிக்கலா இந்த லாஜிக்கலா என்னது, நம்ம டைரக்ட் கம்யூனிகேஷனா என்ன, இன்டைரக்ட் கம்யூனிகேஷனா என்ன, அப்புறம் இந்த சிங்க்ரனைசேஷன் பத்தி சொல்லணும். So that's all about so these are all some of the small definitions about the processes. சரியா? So இந்த processesல என்ன பார்த்தோம் first? So once again I will repeat. அதாவது what do you mean by processனா என்னன்னு பார்த்தோம். Process concept. A program in execution is called as a process. அப்புறம் what are all the multiple parts of the process பார்த்தோம் by pictorially. அப்புறம் ப்ராசஸ் ஸ்டேட்ஸ் என்னங்கிறத பார்த்தோம். அப்புறம் ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் பிளாக்னா என்ன, அப்புறம் வாட் யூ மீன் பை கான்டெக்ஸ்ட் ஸ்விட்ச்ங்கிறத பார்த்தோம் இல்லையா? சாரி ஒன் செகண்ட். இந்த த்ரெட்ஸ் நான் அப்புறமா சொல்லித்தரேன். அப்புறம் ப்ராசஸ் ஷெட்யூலிங் பார்த்தோம். இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் கியூஸ் பார்த்தோம், ஜாப் கியூ, ரெடி கியூ அண்ட் டிவைஸ் கியூ. அப்புறம் ஷெட்யூலர், ஷார்ட் டேர்ம் ஷெட்யூலர், லாங் டேர்ம் ஷெட்யூலர் அண்ட் மீடியம் டேர்ம் ஷெட்யூலர். அண்ட் கான்டெக்ஸ்ட் ஸ்விட்ச்னா என்ன? So whenever a CPU switches from one process to another process, that time it will save the status of the old process is called as a context switch. And operations on processes process creation and termination. Process creation சொன்னேன், termination சொன்னேன். Next inter-process communication. So these are all some of the basic concepts of processes. Next we pass on to the CPU scheduling. Students. Students, இந்த CPU scheduling இந்த share the PPT. Yes, ma'am. Share ஆகுதா? Okay, okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, next we pass on to the CPU scheduling. அங்க சொன்னேன் இல்லையா, அதாவது CPU ஒரு ப்ராசஸ், நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கும்போது எந்த ப்ராசஸ்க்கு இந்த CPU கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய
பெரிய போட்டியாட்டு it will be very confusion for the operating system. So அதுக்கு தான் the CPU scheduling. So here we will see about the basic concepts, scheduling criteria, scheduling algorithms, so thread scheduling and multiple process scheduling, operating system examples, etc. Objectives: to introduce the CPU scheduling, which is the basis for multi-programmed operating systems, and to describe the various CPU scheduling algorithm, and to discuss the evaluation criteria for selecting a CPU scheduling algorithm. அதாவது இந்த CPU scheduling வந்து ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின். So note it down. So basic concepts: maximum CPU utilization obtained with the multi-programming. So multi-programmingல என்ன பண்றோம், இந்த CPU ஓட utilization வந்து maximum வந்து யூஸ் பண்ணலாம். CPU IO burst cycle process execution consists of a cycle of a CPU execution and IO wait and CPU burst distribution. இங்க CPU scheduler, அதாவது அங்க ஜாப் ஷெட்யூலர் அதெல்லாம் பார்த்த மாதிரி இங்க CPU scheduler selects from among the processes in memory that are so ready to execute. And the CPU scheduler என்ன பண்ணும், what is the purpose of CPU scheduler is it selects the process among the processes in memory that are ready to execute and allocates the CPU to one of them. அதாவது ஒரு மெமரியில வந்து நிறைய ப்ராசஸஸ் இருக்கும்போது அதுல ஏதாவது ஒரு வந்து ப்ராசஸ பிக் பண்ணி அதுக்கு இந்த சிபியூவை அலோகேட் பண்றதா சிபியூ ஷெட்யூலர். ஸோ அது வந்து எந்த பேசிஸ்ல அது வந்து அலோகேட் பண்ணும், அதாவது இப்ப ஐ ஹாவ் டோட்டலி 10 ப்ராசஸஸ் இன் மெமரினா டு விச் ப்ராசஸ் ஐ ஹாவ் டு அலோகேட் த மெமரி, அதுதான் இந்த சிபியூ ஷெட்யூலிங் சொல்றோம். ஸோ சிபியூ ஷெட்யூலிங் ஸோ டெசிஷன்ஸ் மே டேக் பிளேஸ் வென் எ ப்ராசஸ் switches from running to waiting state and switches from running to ready state and switches from waiting to ready state and terminates. So இந்த மாதிரி ஸ்டேட்டஸ் இது மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ்ல எல்லாம் CPU ஷெட்யூலிங் வந்து டிசைட் பண்ணும். ஸ்விட்சஸ் எப்ப நான் சிபியூவை இந்த ப்ராசஸ்க்கு கொடுக்கறதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ரன்னிங் டு ரெடி, அதாவது எப்போ ஒரு ப்ராசஸ் வந்து ஸ்விட்சஸ் ஃப்ரம் வந்து ரன்னிங் டு வெயிட்டிங் ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போதோ, ரன்னிங் டு ரெடி ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போதோ, வெயிட்டிங் டு ரெடி ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது, டெர்மினேட்ஸ் பண்ணும்போது. இங்க வந்து ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்கு, அதாவது நான் ப்ரீஎம்டிவ் அண்ட் ப்ரீஎம்டிவ். அண்ட் வாட் யூ மீன் பை ப்ரீஎம்டிவ் அண்ட் நான் ப்ரீஎம்டிவ்னா, இப்ப நான் ப்ரீஎம்டிவ்னா ப்ரீஎம்டிவ்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னங்கிறது சொல்றேன். இப்போ ஒரு ப்ராசஸ் வந்து சிபியூவை வச்சு யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே ப்ராசஸ் 1, ப்ராசஸ் 2 அப் டு ப்ராசஸ் 5, P1, P2, P3, P4, P5. ப்ரீஎம்டிவ்னா என்னன்னா, இப்ப ஃபர்ஸ்ட் P1 வந்து ஒரு சிபியூவை வச்சு ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு, அதாவது எக்ஸிக்யூட் ஆயிட்டு இருக்குன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது வந்து ஃபார் சம் ஸ்பெசிபிக் டைம் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு சிபியூ யூஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ்க்கு அந்த சிபியூவை அது வந்து அலோகேட் பண்ணும் ஆட்டோமேட்டிக்கா, யாரும் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணாமையே. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த ப்ரீஎம்டிவ். சரியா? ப்ரீஎம்டிவ்னா என்னன்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கலி எ ப்ராசஸ் வில் அலோகேட் இட்ஸ் சிபியூ டு another process is called as preemptive. And what do you mean by non-preemptive na? Non-preemptive is but opposite of preemptive. இங்க என்னன்னா, இப்போ ஒரு ப்ராசஸ் வந்து சிபியூவை யூட்டிலைஸ் பண்ணதுன்னா அதோட ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகி டெர்மினேட் ஆகிற வரைக்கும் அதுதான் சிபியூவை யூட்டிலைஸ் பண்ணி then only it will so give the CPU to other process. It won't give its CPU to other process in the mid of its process. Is that is called as the non-preemptive. சரியா? ப்ரீஎம்டிவ்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா சிபியூவை வேற ப்ராசஸ்க்கு வந்து கொடுக்கறது பேர் ப்ரீஎம்டிவ். நான் ப்ரீஎம்டிவ்னா அதோட ப்ராசஸ் முடிகிற வரைக்கும் அது சிபியூ யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு டெர்மினேட் ஆன பிறகுதான் அடுத்த ப்ராசஸ்க்கே அந்த சிபியூவை அலோகேட் பண்ணும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் நான் ப்ரீஎம்டிவ். இது ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் இதுல. ஸோ டிஸ்பேச்சர்ங்கிறது என்னது? டிஸ்பேச்சர் மாடியூல் ஸோ கிவ்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆஃப் த சிபியூ டு த ப்ராசஸ் செலக்டட் பை த ஷெட்யூலர். ஸோ டிஸ்பேச்சர் என்ன பண்ணும், அதாவது ஒரு ப்ராசஸை செலக்ட் பண்ணிடுச்சு சிபியூ ஷெட்யூலர், அந்த ப்ராசஸுக்கு வந்து டிஸ்பேச்சர் will so give the authority to control the CPU. That is called as the dispatcher. So this involves so switching context and switching to user mode and jumping to the proper location in the user program to restart the program. So dispatcher na enna பண்ணும், the CPU scheduler வந்து இந்த ப்ராசஸ் தான் அப்படிங்கிறது செலக்ட் பண்ணிடும். It will select the process to execute and for that selected process the dispatcher will so give the authority to control the CPU.
dispatch latency, time it takes for the dispatcher to stop one process and start another running is called as the dispatch latency. So dispatch latency na time it takes for the dispatcher to stop one process and start another is called as the dispatch latency. Scheduling criteria. So how it will schedule the processes, or it so how it will select the processes. எப்படின்னா அதாவது வந்து 4 criteria வந்து 5 criteria வந்து criteria இருக்கு totally. So CPU utilization, throughput, turnaround time, waiting time and response time. இது எல்லாமே 2 marks question. What do you mean by waiting time, turnaround time, throughput and response time and CPU utilization? What do you mean by CPU utilization is, so keep the CPU but as busy as possible. இல்லையா, அதாவது சிபியூவை எப்பவுமே நம்ம வந்து பிஸியா இருக்க சிபியூட அதாவது எப்பவுமே சிபியூ பிஸியா இருந்தாதான் நம்மளுக்கு நல்லது. அதாவது சீக்கிரம் ப்ராசஸ் வந்து எக்ஸிகியூஷன் வந்து முடியும். ஸோ த்ரூபுட் த நம்பர் ஆஃப் ப்ராசஸஸ் தட் கம்ப்ளீட் த எக்ஸிகியூஷன் பெர் டைம் யூனிட். அதுதான் த்ரூபுட்ங்கிறது என்னது, நம்பர் ஆஃப் ப்ராசஸஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் பெர் யூனிட் டைம். டர்ன் அரவுண்ட் டைம், amount of time to execute a particular process is called as a turnaround time. And waiting time, amount of time a process has been waiting in the ready queue is called as the waiting time. அதாவது turnaround time na amount of time for the process to execute. Waiting time na எவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ணுதோ அதான், அதாவது ரெடி queueல வெயிட் பண்ணுதோ, that is called as the waiting time. Amount of time a process has been waiting in the ready queue. Response time na amount of time it takes from when request was submitted until the first response is produced, not output. அதாவது ரெஸ்பான்ஸ் டைம்னா என்ன, அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் இட் டேக்ஸ் ஃப்ரம் when the request was submitted until the first response is produced. அதாவது ஃபார் வந்து டைம் ஷேரிங் என்விரான்மெண்ட்ல தான் இந்த வந்து ரெஸ்பான்ஸ் டைம் இருக்கும். அதாவது நம்ம ஒரு ரிக்வஸ்ட் கொடுத்தோன்னே எவ்வளவு சீக்கிரம் அதை ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் ரெஸ்பான்ஸ் டைம். So these are all the 5 scheduling criteria. So CPU utilization, throughput, turnaround time, waiting time and response time. சரியா, turnaround time இப்ப இங்க CPU and throughput இது ரெண்டுமே எப்படி இருக்கணும்? One second students. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப சொல்லுங்க, இந்த கிரைட்டீரியால எதெல்லாம் மேக்ஸிமமா இருக்கணும், எதெல்லாம் மினிமமா இருக்கணும்னு சொல்லுங்க பாப்போம். இப்ப எனக்கு இந்த சிபி யூட்டிலைசேஷன் எப்படி இருக்கணும், மேக்ஸிமமா இருக்கணுமா மினிமமா இருக்கணுமா? மேக்ஸிமமா மேக்ஸிமமா இருக்கணும். த்ரூபுட் மினிமம் மேக்ஸிமம். த்ரூபுட்னா என்ன, நம்பர் ஆஃப் ப்ராசஸஸ் தட் கம்ப்ளீட் தர் எக்ஸிகியூஷன் பெர் யூனிட் டைம்ல. எனக்கு நம்பர் ஆஃப் ப்ராசஸஸ் வந்து நிறைய ஆச்சுன்னா எனக்கு நல்லது தானே, இல்லையா? சோ த்ரூபுட்டும் மேக்ஸிமமா தான் இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் டர்ன் அரவுண்ட் டைம் கம்மியா இருக்கணும், மினிமமா இருக்கணும். எஸ், குட். சோ அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் டு எக்ஸிக்யூட் a particular process. அப்புறம் வெயிட்டிங் டைம் மினிமம் and response time மினிமம். so response time is also minimum. so இப்ப உங்களுக்கு தெரியுதா எப்படி அது ஷெட்யூல் பண்ணனும்னு? அதாவது எந்தெந்த ப்ராசஸ்க்கு சிபி யூட்டிலைசேஷன் மேக்ஸிமமா இருக்கோ, த்ரூபுட் மேக்ஸிமமா இருக்கோ, டர்ன் அரவுண்ட் டைம், வெயிட்டிங் டைம் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டைம் மினிமமா இருக்கோ, இது மாதிரி இந்த கிரைட்டீரியாவை பேஸ் பண்ணி இட் வில் ஷெட்யூல் த ப்ராசஸஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் P1, P2, P3, P4, P5 இருக்கு. இப்ப P1க்கு சிபி யூட்டிலைசேஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கு, ரெஸ்பான்ஸ் டைம் கம்மியா இருக்குன்னா தட் ப்ராசஸ் வில் பி ஷெட்யூல்ட் as a first process to execute. அதே மாதிரி P3க்கு அடுத்து இது இருந்ததுன்னா P3 இந்த கிரைட்டீரியா ஃபுல்லா செக் பண்ணும் OS. இதெல்லாம் செக் பண்ணி தான் இட் வில் ஷெட்யூல் த ப்ராசஸஸ் இன் த ரெடி கியூ. சோ புரியுதா எப்படி ஷெட்யூல் பண்ணனும்னு? எஸ் மேம். Okay, so here we will see some CPU scheduling algorithms. So there are totally 6 CPU algorithms are there. I will tell you one by one with an example. So listen here. So carefully, these are all the very important questions. Okay.
1 second students. மேம் டிஸ்பேச்சர் லேட்டன்சி எவ்வளவு சொல்லுங்க. So இது சொல்லியாச்சு. So these are all the maximum. அதாவது CPU utilization and the throughput should be maximum and but others should be in minimum. So first method வந்து first come first served basis. So FCFS னு சொல்லுவோம். This is the first CPU scheduling algorithm. First come first served. So here, so this is an example for the FCFS. So these are all the processes. So there are totally 3 processes are there, P1, P2, P3 and burst time or 24/3. அதாவது burst timeங்கிறது என்னன்னா ஒண்ணும் இல்ல, இந்த process வந்து எக்ஸிகியூஷன் ஆகி முடிக்கிறதுக்கு 24 seconds ஆகும் அப்படிங்கறத burst time. இந்த P2க்கு 3 seconds தான் ஆகும், P3க்கு 3 seconds தான் ஆகும். That is called as the total time taken by a process for the execution is called as the burst time. Okay. So suppose that the processes arrive in the order P1, P2 and P3. அதாவது இந்த ஆர்டர்ல தான் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், P1, P2 and P3. The Gantt chart, இந்த இதுக்கு பேரு Gantt chart ன்னு பேரு, சரியா? So the Gantt chart for the schedule is first P1 வரதுனால P1 தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், ஏன்னா அதான் first come first servedனால. So that will be processed first. So இதோட execution time என்ன? So 24. So from 0th second to 24th second, the P1 will be executed. So once 24 so முடிஞ்சு போச்சுனா, அதாவது இந்த மிடிலே P2 வந்தா கூட இது ஃபுல்லா முடிஞ்சிட்டு தான் அந்த 24 முடிஞ்ச பிறகு அதுக்கு 25th ஸ்டார்டிங்ல தான் P2 will start its execution. So 25 to so 24ல முடியுது இல்லையா? So 24ல முடிச்ச அடுத்த P2 வந்து 24 25 26 27 ஏன்னா 3 seconds இல்லையா, அதனால 27ல முடியும். அப்புறம் 27ல முடிஞ்சோடனே P3 அடுத்து ஒரு 3 seconds ஏன்னா 28 29 30 அதோட முடியும். ஸோ இதான் ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ்டு. இந்த மிடில் எல்லாம் எதுவுமே வந்தா கூட இட் வில் ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் இட்ஸ். இங்கதான் நான் சொன்னேன் ப்ரீஎம்டிவா நான் ப்ரீஎம்டிவான்னு. இப்ப இங்க சொல்லுங்க ப்ரீஎம்டிவா நான் ப்ரீஎம்டிவா? இந்த ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ்டுல நான் ப்ரீஎம்டிவ். நான் ப்ரீஎம்டிவ். ஏன்னா அது எக்ஸிகியூஷன் முடிகிற வரைக்கும் இட் won't allocate its CPU to the next process. So இது வந்து நான் ப்ரீஎம்டிவ் மெத்தட். So இதுதான், அதாவது இதான் Gantt chart. Sorry, once again. இங்க பாத்தீங்கன்னா வெயிட்டிங் டைம் பாருங்க. So வெயிட்டிங் டைம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணும் ஃபார் P1க்கு? P1க்கு வெயிட்டிங் டைமே கிடையாது, ஏன்னா வந்தோடனே அது எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுனால அதுக்கு வந்து 0 தான் வெயிட்டிங் டைம். பட் P2க்கு எவ்வளவு வெயிட்டிங் டைம்? 24 seconds. P3க்கு என்ன வெயிட்டிங் டைம்? 27 seconds. அதே மாதிரி ஆவரேஜ் வெயிட்டிங் டைம் என்ன? 0 + 24 + 27/3. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ப்ராசஸ் வந்து 17 வருது. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சப்போஸ் தட் த ப்ராசஸஸ் அரைவ் இந்த ஆர்டர், இப்படி வந்து இந்த ஆர்டர்ல வருதுன்னு வச்சுக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் P1 P2 P3ன்னு வந்தது, இப்ப இந்த ஆர்டர்ல வருது P2 P3 P1 வந்தா அதோட Gantt chart எப்படி இருக்கும்? ஸோ P2க்கு நம்ம 3ன்னு தெரியும் ஆல்ரெடி. ஸோ 0 to 3. P3க்கும் 3. ஸோ 3 to 6. அப்புறம் தான் 24. ஸோ 6 to இங்க 30 வருது. இப்ப இந்த ஆர்டர்ல வந்து வெயிட்டிங் டைம் பாத்தீங்கன்னா 6 + 0 + 3 தான் இல்லையா? ஸோ ஆவரேஜ் வெயிட்டிங் டைம் என்ன வருது? 3 seconds வருது. பட் இதுக்கு முன்னாடி என்ன வந்தது? ஆவரேஜ் வெயிட்டிங் டைம் வந்து 17 வருது. பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டர்ல வரும்போது 3 தான் வருது. மச் பெட்டர் than ப்ரீவியஸ் கேஸ். ஸோ இதான் இந்த இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ்டு பேசிஸ். சரியா? இது புரியுதா உங்களோட Gantt chart ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? எதுவும் டவுட் இருக்காதுல? மேம் ஒரு டவுட் மேம். சொல்லுங்க மேம். அதுல P2 தானே மேம் ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும், அப்ப எப்படி மேம் P1க்கு வந்து 0 வெயிட்டிங் டைம் தான் வரும்? இல்ல நான் சொல்றது ஃபர்ஸ்ட் கேஸுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல என்ன வருது? the process are arrive in the order P1 P2 P3. சரியா?
ஓகே மேம். P1 P2 P3 வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ் தானே. ஃபர்ஸ்ட் P1 வரதுனால ஃபர்ஸ்ட் P1 தானே எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அப்ப அதுக்கு வெயிட்டிங் டைமே கிடையாது, 0. செகண்ட்ல பாருங்க P1க்கு வேற மாதிரி இருக்கும் வெயிட்டிங் டைம். P1க்கு 6. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்ப இந்த செகண்ட் கேஸ்ல என்ன வருது, ஃபர்ஸ்ட் P2 வருது, அடுத்து P3 வருது, அதுக்கப்புறம் தான் P1 வருது. அதனால என்ன ஆகும், ஃபர்ஸ்ட் P2 எக்ஸிக்யூட் ஆகும், அடுத்து P3 எக்ஸிக்யூட் ஆகும், அதுக்கப்புறம் தான் P1 எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இப்படி வரும்போது P1ஓட வெயிட்டிங் டைம் வந்து 6 ஆயிடும். ஆனா மேம் இப்படி 30 ஓகே மேம். P1 30. P1 எப்படி 30 வருதுன்னு கேக்குறீங்களா? அதோட பர்ஸ்ட் டைம் என்ன சொன்னேன் முன்னாடி? P1ஓட பர்ஸ்ட் டைம் என்ன? 24னு சொன்னேன் இல்லையா? இப்ப இந்த 6 + 24 என்ன ஆகும்? 6ல இருந்து அது 24 அந்த டைம் எடுத்துக்கும் இல்லையா, அதான் 30. ஓகே மேம். புரியுதா? Okay, shall we pass on to the next scheduling algorithm? Yeah. மேம். Okay. So இது வந்து first method பா, first come first serve basis. நீ இந்த CPU scheduling algorithm னு கேட்டாலே இந்த கன் சார்ட் போட்டு இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளோட தான் நீ வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும், சரியா? So next வந்து shortest job first scheduling. So SJF, simply shortest job first scheduling associated with each process the length of its next CPU burst. So use these lengths to schedule the process with the shortest time. So SJF is optimal, gives minimum average waiting time for a given set of processes. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ் பார்த்தது, அதாவது எப்படி நம்ம வந்து பட் ஆர்டர்ல மாத்திரமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வெயிட்டிங் டைமும் சேஞ்ச் ஆச்சு இல்லையா? பட் இங்க என்ன ஆகுதுன்னா ஷார்டஸ்ட் ஜாப் ஃபர்ஸ்ட்ல இட் வில் ஆல்வேஸ் gives the minimum average waiting time. The difficulty is knowing the length of the next CPU. அதாவது இங்க பாரு, ஷார்டஸ்ட் ஜாப் ஃபர்ஸ்ட்ல P1 P2 P3 totally 4 processes are there. burst time வந்து P1க்கு 6, P2க்கு 8, P3க்கு 7, P4க்கு 3. சோ இங்க வந்து ஷெட்யூலிங் சார்ட் எப்படி வரும்? இந்த ஷார்டஸ்ட் ஜாப் ஃபர்ஸ்ட்னால எதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஷார்டஸ்ட் burst டைம்னு பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் P4க்கு தான், அதனால P4 இங்க எக்ஸிக்யூட் ஆகும், சரியா? சோ எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சு. சோ P4க்கு அடுத்து எதுக்கு ஷார்டஸ்ட்? P1க்கு. சோ P1 இங்க எக்ஸிக்யூட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் எதுக்கு? P3க்கு. சோ P3 எக்ஸிக்யூட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் P2 எக்ஸிக்யூட் ஆகும். சோ கன் சார்ட் உனக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். சோ இது வந்து P4க்கு 3 செகண்ட்ஸ்னால 0 to 3, அது P1க்கு 6 செகண்ட்ஸ்னால 3 to 9, and P3க்கு 7 செகண்ட்ஸ்னால 9 to 9 plus 7 16. அப்புறம் வந்து P2க்கு 8 நால 16 plus 8 24. இப்போ இங்க ஆவரேஜ் வெயிட்டிங் டைம் பார்த்தேன்னா 3 plus 16 plus 9. அதாவது இந்த லாஸ்ட் ஒன்ன சேர்க்க கூடாதுமா, இது வந்து மறந்துடாதீங்க. இந்த ஆவரேஜ் வெயிட்டிங் டைம் கால்குலேட் பண்ணும்போது லாஸ்ட் டயத்தை ஆட் பண்ணக்கூடாது. எல்லாத்துக்குமே வாங்க. ஆமா எல்லாத்துக்குமே. இப்ப நீ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தாலும் அப்படிதான் பார்த்திருப்பேன். இங்க பாரு, அந்த ஆவரேஜ் வெயிட்டிங் டைம் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணிருப்போம் பாருங்க. 0 plus 3 plus 6 தான் பண்ணிருக்கோம். சோ 30 இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி இங்கேயும் பாரு, ஆவரேஜ் வெயிட்டிங் டைம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிற? 0 plus 24 plus 27 தான், 30 கிடையாது. ஓகே புரியுதா? எல்லா இதுக்குமே எல்லா கன் சார்ட்டுக்கும் நீ இப்படிதான் வந்து கால்குலேட் பண்ணணும். சோ இப்போ இங்க பாரு, ஷார்டஸ்ட் ஜாப் ஃபர்ஸ்ட்க்கு 0 plus 3 plus 9 plus 16. இங்க வந்து 4 ப்ராசஸ், டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ப்ராசஸஸ் வந்து 4 நால by 4 which is equal to 7. சோ இது வந்து SJF, அதாவது ஷார்டஸ்ட் ஜாப் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆப்டிமல் வெயிட்டிங் டைம் கொடுக்கும், அதாவது கம்பேர்ட் டு ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ்ட். பட் இதோட டிராபேக் என்ன? இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன? இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, நம்மளுக்கு முன்னாடியே எந்தெந்த ப்ராசஸ் எவ்வளவு டைம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணுங்கிற டைம் தெரிஞ்சாதான் உன்னால இதை ஷெட்யூல் பண்ண முடியும், சரியா? அதுதான் இதோட மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ். உனக்கு எத்தனை ப்ராசஸ் இருக்கு, ஒவ்வொரு ப்ராசஸோட burst டைம் என்னன்னு உனக்கு தெரிஞ்சாதான் we can schedule the processes. அதான் இங்க சொல்றாங்க பாரு, the difficulty is so knowing the length of the next CPU request. நெக்ஸ்ட் வந்து இது third type of priority scheduling. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்? ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ்.
செகண்ட் வந்து ஷார்டஸ்ட் ஜாப் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் இல்லையா. தேர்ட் ஒன் வந்து ப்ரியாரிட்டி ஷெட்யூலிங். இப்போ ப்ரியாரிட்டி ஷெட்யூலிங்ல என்ன வரும்? A priority number is associated with each process. A priority number, அதாவது ஒரு integer is associated with each process. The CPU is allocated to the process with the highest priority. So highest priority na enna சொல்லுவா? Smallest integer is equal to highest priority. So இங்க ஒரு priority number ஒன்னு கொடுத்துருவோம் ப்ராசஸ்க்கு. According to the priority number, the CPU will be allocated. So இங்க அந்த preemptive non preemptive ஆல்ரெடி உனக்கு சொல்லிட்டேன்னு சொல்லிட்டு. So here இங்க என்ன ப்ராப்ளம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தேன்னா, starvation. Low priority processes may never execute. ஏன்னா எப்ப பார்த்தாலும் நீ highest priorityக்கே அந்த CPU கொடுக்கறதுனால அந்த low priority processes வந்து எப்ப பார்த்தாலும் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் சொல்யூஷன் என்னன்னு பார்த்தா aging. As the time progresses, increase the priority of the processes. இது starvation வர கூடாம இருக்கணும்னா நம்ம ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு, ஏஜிங் ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு. as time progress, அதாவது ரொம்ப நேரமா ஒரு லோ ப்ரியாரிட்டி ப்ராசஸ் வெயிட் பண்ணதுன்னா we have to increase the priority number for the low priority processes. அதான் இங்க சொல்றோம், as time progresses increase the priority of the process. சரியா? so starvation என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோ, ஏஜிங்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோ. starvation means what? low priority processes may never execute is called as the starvation. So இது ரெண்டும் எங்க நடக்கும்னா ப்ரியாரிட்டி ஷெட்யூலிங் அல்காரிதம்ஸ்ல நடக்கும். அதோட சொல்யூஷன் என்னன்னா ஏஜிங். as time progresses increase the priority of the process. அவ்வளவுதான் ப்ரியாரிட்டி ஷெட்யூலிங்ல. சரியா? the priority number will be associated, the CPU is allocated to the process with the highest priority. one problem இருக்கு இங்க என்னன்னா starvation, அதுக்கு சொல்யூஷன் வந்து ஏஜிங். அடுத்து next, so this is the fourth type of CPU scheduling algorithm, that is the round robin algorithm. So each process gets a small unit of CPU time, usually 10 to 100 milliseconds. After this time has elapsed, the process is preempted and added to the end of the ready queue. அதாவது the round robin la உனக்கு first direct I will so go to the example, then only you will understand the round robin. அதே மாதிரி பாட்டில். So round robin for example of quantum 4. round robin la 3 processes are there, P1 P2 P3 4 3 3 ன்னு இருக்கு. இந்த வந்து கன்சார்ட் என்ன, இங்க டைம் குவாண்டம் வந்து 4 ன்னு இருக்கறனால என்ன பண்றாங்கன்னா P1 வந்து up to 0 to, அதாவது though it has 20 students, so mute your mics. Students, please mute your mics. மியூட் போட்டுருங்க மேம். அது வெளியேந்து ஒன்னொரு மாறி So round robin la அதாவது டைம் குவாண்டம்னு ஒன்னு சொல்லிடுவோம். so time quantum is equal to 4 seconds. இங்க என்னது, P1 க்கு ஆல்ரெடி the total number of execution time is 24 seconds. after வந்து 4 seconds it will preempted to the P2. அதாவது ரவுண்ட் ராபின் என்னன்னா 4 seconds தான் ஒவ்வொரு ப்ராசஸும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். செகண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆன பிறகு it will automatically give the CPU to or allocate the CPU to the next process. இப்போ இங்க 4 தான், இதோட டோட்டல் டைம் வந்து 24, பட் இது வந்து 4 வரைக்கும் allocate பண்ணிட்டு அவன் ஆட்டோமேட்டிக்கா P2க்கு இந்த CPU allocate பண்ணும். ஸோ 3 seconds, இதோட டோட்டல் வந்து 3 seconds தான். 4 இதுக்கு டைம் இருந்தாலும் it will utilize the CPU for only 3 seconds. So 4 to 7. அப்புறம் இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸோ ப்ரீஎம்ப்ட் பண்ணிடும். ஸோ ப்ரீஎம்ப்ட் வந்து எதுக்கு பண்ணும், P3க்கு பண்ணும். ஸோ P3க்கும் வந்து 3 secondsனால 7 to 10. அப்புறம் எகெயின் இதுக்கும் 3 secondsனால இது ப்ரீஎம்ப்ட் பண்ணி P1க்கு வரும். ஸோ P1க்கு வந்து அதான் P1 P2 P3 P1 P2 P3 அது மாதிரி வரும்.
இப்ப இங்க வந்து P2வும் P3யும் இங்கே முடிஞ்சு போனதுனால இப்ப P1 என்ன பண்ணணும்னா அடுத்து ஒரு 4 செகண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். இங்கே ஒரு 4 செகண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணியாச்சு, இங்கே ஒரு 4 செகண்ட்ஸ். ஸோ 4 + 1 4 8 எக்ஸிக்யூட் பண்ணி மறுபடியும் ப்ரீஎம்ப்ட் பண்ணோம். பார்த்தீங்கன்னா P2 முடிஞ்சு போச்சு, P3 முடிஞ்சு போச்சு. அதனால எகைன் வந்து P1 தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அடுத்து எகைன் P1 தான் அப் டு 24 செகண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகிற வரைக்கும் P1 வந்து 4 செகண்ட்ஸா எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ இங்கே ஒரு 4 செகண்ட்ஸ், ஸோ இங்கே ஒரு 4, ஸோ 8 12 16 20 24 seconds execute ஆயிடும். Typically higher average turnaround than the SJF but better response. அதாவது இதான் ரவுண்ட் ராபின். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் மியூட் யுவர் மைக். கரெக்ட், நான் அந்த மைக் உங்களுக்கு வந்து ஆன் பண்ணவே மாட்டேன். நான் டவுட் கேட்கறதுக்காக தான் மைக் ஆன் பண்றேன். ஸோ மைக்கை நீங்க மியூட் பண்ணாட்டி நான் உங்கள்ட்ட டவுட்டும் கேட்க மாட்டேன், அவ்வளவுதான். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கான்னு கேட்கறதுக்காக தான் நான் வந்து மைக் ஆன் பண்றேன். ப்ளீஸ் மியூட் யுவர் மைக். இல்லாட்டி நான் கிளாஸ் எடுத்து முடிச்சிருவேன், அவ்வளவுதான். நீங்க வந்து டவுட் இருந்தாலும் சரி இல்லைன்னாலும் சரி. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு 4 செகண்ட்னு எப்படி எடுத்தீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு அவங்களே டைம் குவாண்டம் கொடுத்துருவாங்கம்மா. 4 செகண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? According to the time quantum, we have to take the time. Okay, இங்க டைம் இல்ல டைம் குவாண்டம் இங்க 24 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. பட் P1 க்கு நம்ம 4 எடுத்துறோம் இல்லையா, அதான் கேக்குறேன். இல்ல burst time தான் 24. burst time is different than the time quantum. புரியுதா? So burst time னா என்ன சொன்னேனா, எக்ஸ்பிளனேஷன் என்ன சொன்னேன்? burst time னா the total time taken by the process for the execution is called as the burst time. Okay. The total execution time burst time. சரி. Okay ma'am. But time quantum ங்கிறது இதுக்கு வந்து அந்த particular processக்கு allocate பண்ற டைம் தான் வந்து time quantum. ரவுண்ட் ராபின் சொல்லும்போது என்ன பண்றேன், இப்ப நம்மளுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ப்ரியாரிட்டி ஷெட்யூலிங்ல ஒரு ஸ்டார்வேஷன் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தது இல்லையா? ஸ்டார்வேஷன் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தது இல்லையா? எஸ் மேம். அந்த ப்ரியாரிட்டி ஷெட்யூல்ல ஸ்டார்வேஷன், அதாவது ஹை ப்ரியாரிட்டி இதுக்கே நம்ம வந்து ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கறதுனால லோ ப்ரியாரிட்டி ப்ராசஸ்லாம் எக்ஸிக்யூட்டே ஆகாம இருக்கும். அதானே ஸ்டார்வேஷன் சொன்னோம். அதை அவாய்ட் பண்றது தான் இந்த ரவுண்ட் ராபின். ஸோ ரவுண்ட் ராபின் என்ன பண்ணுது, ஒவ்வொரு அதாவது உனக்கு ப்ரியாரிட்டி இருக்கோ இல்லையோ, எத்தனை ப்ராசஸ் இருந்தாலும் அந்த எல்லா ப்ராசஸும் ஃபர்ஸ்ட் 4 செகண்ட்ஸ் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் ஷுட் ப்ரீஎம்ப்ட் தி சிபியு டு தி நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ். உன்னோட டோட்டல் எக்ஸிகியூஷன் டைம் எப்படினோ ஃபர்ஸ்ட் 4 மினிட்ஸ் நீ வந்து இது பண்ண செகண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ்க்கு போயிடும் அந்த சிபியு வந்து அலோகேஷன். அதுதான் ரவுண்ட் ராபின். அதாவது நான் ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணுவேன், அடுத்து நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் அப்படியே ப்ராசஸ் இருக்கிற வரைக்கும் அது வந்து 4 செகண்ட்ஸா போகும். இல்ல எனக்கு நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் இல்லைன்னா எகைன் அந்த வந்து அடுத்த ப்ராசஸ்க்கு எந்த ப்ராசஸ்க்கு எக்ஸிகியூஷன் முடியலையோ அந்த ப்ராசஸ்க்கு மறுபடியும் அந்த சிபியு வந்துடும். புரியுதா? ஓகே மேம், தேங்க் யூ. இப்ப இந்த கன் சார்ட் புரியுதா ஸ்டூடண்ட்ஸ்? கொஞ்சம் பாருங்க ரவுண்ட் ராபின்ல கன் சார்ட் புரியுதா? எஸ் மேம். எஸ் மேம். மேம் ஒரே டவுட். சொல்லுங்க. P2 எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. P1 வந்து ரன்னிங் ஸ்டேட் ரெடி ஸ்டேட்ல இருக்குமா இல்ல வெயிட்டிங் ஸ்டேட்ல இருக்குமா? கேளுங்க. P2 எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. P1 வந்து ரெடி ஸ்டேட்ல இருக்குமா இல்ல வெயிட்டிங் ஸ்டேட்ல இருக்குமா மேம்? அது P2 வந்து ரெடி ஸ்டேட்ல தான் இருக்கும். ஓகே. P2 வந்து ரெடியா இருக்கறனால தான் P1 முடிச்ச உடனேயே இது வந்து P2 வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆக ஆரம்பிக்குது. மேம் அப்புறம் ஒரு டவுட் மேம், அதாவது ஸ்டூடண்ட்ஸ் ரெடி ஸ்டேட்டையும் வெயிட்டிங் ஸ்டேட்டையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. அதாவது ஒன்ஸ் அகைன் ஸ்டேட்னா எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறதுக்கு பேரு ரெடி ஸ்டேட். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் அது வந்து என்டர் பண்ணதுல ஒரு வந்து எக்ஸிகியூஷனுக்கு தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரெடி ஸ்டேட். வெயிட்டிங் ஸ்டேட்னா என்னன்னா எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு, அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு ஐஓ இன்டரப்ஷன் வருது, இல்லாட்டி வேற ஏதாவது பவர் கட் ஆகுது, அது மாதிரி இருக்கும்போது அதை தான் நம்ம வெயிட்டிங் ஸ்டேட்னு சொல்றோம். அதாவது எக்ஸிக்யூட் ஆயிட்டு இருக்கும்போது இன்டரப்ட் ஆகுது இல்லையா, அப்ப ஒரு வெயிட்டிங் ஸ்டேட்.
ஒரு வீட்ல இருக்கு இல்லையா, எக்ஸிகியூஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு வெயிட்டிங் ஸ்டேட்ல இருக்கிறது பேர் தான் வெயிட்டிங் ஸ்டேட்னு சொல்றோம். ரெடி ஸ்டேட்ங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் இட் ஹேஸ் டு என்டர் த எக்ஸிகியூஷன், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் a ரெடி ஸ்டேட். ஓகே புரியுதா? எஸ் மேடம் அப்போ P2 P3 ப்ராசஸ் முடிஞ்ச பிறகு அந்த மறுபடியும் P1 வந்து வெயிட் ஸ்டேஜ்ல இருந்து ரெடி ஸ்டேட்டுக்கு மூவ் ஆகுதா? ஆஃப் கோர்ஸ். இப்போ அந்த P1 வந்து எக்ஸாக்ட்டா இப்ப P1 பாத்தீங்கன்னா இங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஃபர்ஸ்ட் 4 செகண்ட்ஸ். இப்ப மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னா இது ரவுண்ட் ராபின் வந்து டைம் குவாண்டம் 4னால இது என்னன்னது ஆட்டோமேட்டிக்கா ப்ரீஎம்ப்ட் பண்ணிடும் P2க்கும் P3க்கும். இப்ப இதுக்கு பேரு தான் வெயிட்டிங் ஸ்டேட்னு சொல்றோம். அதோட எக்ஸிகியூஷன் இன்னும் முடியல, சோ இட் இஸ் வெயிட்டிங் ஸ்டேட். புரியுதா? சரிங்க. சோ அதனால P1 இனிஷியேட் ஆயிடுது, அதுக்கு அப்புறம் வந்து அது 24 செகண்ட்ஸ் முடிக்கிற வரைக்கும் அது 24 இது முடிக்கிற வரைக்கும் அது வந்து வெயிட்டிங் ஸ்டேட் தானே, அதோட இது வந்து முடியணும் இல்லையா எக்ஸிகியூஷன். 24 செகண்ட் கீழ வரைக்கும் 4 செகண்ட்ஸ்ல அது ரன்னிங் ஆகுமா மேம்? ஆமா, ஏன்னா டைம் குவாண்டம் 4னால நம்ம அது மாதிரி 4 காமிக்கிறோம். ஓகே மேம். புரியுதா? இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க क्वेश्चन பேப்பர்ல 6 8 இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க நான் டைம் குவாண்டம் வந்து 4னால இங்க 4 காமிக்கிறேன் கன் சார்ட்ட. இப்போ வந்து 6 8 இருக்குன்னா நீ என்ன பண்ணுவனா 6 செகண்ட்ஸா காமிக்கணும். புரியுதா? எஸ் மேம். ஓகே மேம். வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? டைம் குவாண்டம் விட லாஸ்டா 13 முடிச்சிருக்கோம்ல மேம். நம்ம டைம் குவாண்டம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களே கொடுப்பாங்க, அது நீ டிசைட் பண்ண கூடாது, அது क्वेश्चन பேப்பர்லயே வரும். மேம் லாஸ்டா 13 முடிச்சிருக்கோம் P1. ஆமா, அது இங்க பர்ஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம 24னு இருக்கு. அது 30ல முடிச்சிருக்கோமே மேம், எப்படி அது புரியல மேம் எனக்கு. 30ல முடிச்சிருக்கோம். அதாவது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்கம்மா. அத பர்ஸ்ட் டைம்னா என்னன்னு சொன்னேன்? What do you mean by burst time? ப்ராசஸ் ப்ராசஸோட எக்ஸிகியூஷன் டைம் தான் வந்து பர்ஸ்ட் டைம் சொல்றேன். அதாவது இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்படி புரிய வைக்கிறேன், வந்து ரியல் லைஃப்ல இருந்து உங்களுக்கு கொண்டு வரேனே. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே எக்மோர்ல இருந்து எனக்கு மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி போறதுக்கு எவ்வளவு டைம் ஆகும்? எக்மோர்ல இருந்து நான் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி ரீச் ஆகணும்னா வாட் இஸ் த டிராவலிங் டைம்? 20 minutes. 20 minutes or 30 minutes எடுத்துப்போமே, 30 minutes எடுத்துக்கலாம். சோ இந்த 30 minutes தான் பர்ஸ்ட் டைம். புரியுதா? எனக்கு எக்மோர்ல இருந்து நான் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி ரீச் ஆகணும்னா the total travel time is 30 minutes. அப்படிதானே? Okay. சோ அதுதான் பர்ஸ்ட் டைம், அதுதான் பர்ஸ்ட் டைம். புரியுதா? ஓகே மேம். பட் நீ வந்து இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து மார்னிங் வந்து 9 o'clock வந்து எக்மோர்ல இருக்கான், மார்னிங் 9 o'clock எக்மோர்ல இருக்கான். அப்ப அவன் எங்க வந்து எப்போ போய் சேருவான் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி? மார்னிங் 9:30 AM போய் சேருவான் இல்லையா? அப்படிதானே? இப்ப இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கான், ஸ்டூடெண்ட் அதாவது செகண்ட் ஸ்டூடெண்ட், அவன் மத்தியானம் 1 PM தான் எக்மோரே வரான்னு வச்சுக்கோ. சோ 1 PM வரும்போது அவன் எப்போ போய் சேருவான்? இந்த டைம் இந்த மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி எப்போ போய் சேருவான்? 1:30 PM போய் சேருவான் இல்லையா? அதாவது அதாவது உன்னோட பர்ஸ்ட் டைம் எப்பவுமே ஸ்டாண்டர்டா தான் இருக்கும். அப்படிதானே? டிராவலிங் டைம் வந்து 30 மினிட்ஸ்ங்கிறது ஃபிக்ஸ்டு டைம். பட் நீ எப்ப வந்து ரீச் ஆறையோ அந்த எக்மோருக்கு, அங்கேருந்து நீ வந்து மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி போய் ரீச் ஆற டைம் வந்து பர்ஸ்ட் டைம். சரியா? புரியுதா? சோ தட் இஸ் த ஃபிக்ஸ்டு டைம். இங்க இப்ப பாத்தேன்னா கன் சார்ட்ல ரவுண்ட் ராபின்ல பாத்தேன்னா P1க்கு 0 to 4 எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் P1க்கு எப்ப இது CPU கிடைக்குது? இந்த 10th மினிட்ல தான் கிடைக்குது அதுக்கு. சோ 10th மினிட்ல இருந்து 4 முடிக்கும் போது அதோட வந்து கம்ப்ளீஷன் டைம் என்னவாயிடுது? 30 ஆயிடுது. சோ புரியுதா இப்ப ஏன் அதுக்கு 30 வருதுன்னு? புரியுது. ஓகே மேம். புரியுது மேம். ஓகே, சோ திஸ் இஸ் த லாஜிக் பிஹைண்ட் த ரவுண்ட் ராபின். மேம் இங்க ஆவரேஜ் வெயிட்டிங் டைம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 4, 7 and 10 செகண்ட்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். இல்ல ஆமா எக்ஸாக்ட்லி 4, 7 and 10 கரெக்ட். P1 ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் ஆகாதா மேம் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல? என்னமா?
P1 ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் ஆகாதா? P1 ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா வருமான்னு கேக்குறீங்களா? 10, 14, 18 எல்லாம் எடுத்துக்க வேண்டாமான்னு கேக்குறீங்களா? எஸ் மேம். இல்ல, இப்ப உங்களுக்கு எல்லாமே P1 இருக்கிறதுனால இப்ப உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் P1க்கு 0th வெயிட்டிங் டைம் இருக்கு. அடுத்த P1க்கு பாத்தீங்கன்னா 10 தானே இருக்கு. அதுக்கப்புறம் எல்லாமே P1 தானே எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. சோ எல்லாமே கண்டினியூஸா P1 தானே எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. அதனால அதோட டோட்டல் வெயிட்டிங் டைம் உங்களுக்கு 10 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் எல்லாமே P1 எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுனால 10 வரைக்கும் எடுத்துட்டா போதும். அப்ப ஆவரேஜ் வெயிட்டிங் டைம் வந்து ஒரே ப்ராசஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆனா அதை கால்குலேட் பண்ண கூடாதா? ஆமா ஆமா, பண்ணக்கூடாது, தேவையில்லை. இப்ப உங்களுக்கு P1க்கு அடுத்து இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கேயும் ஒரு P2 வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. 14 to 6 வந்து 18ல P4 என்னவோ வந்துன்னா மறுபடியும் அந்த டைம் நீங்க வந்து யூ ஹேவ் டு டேக். இப்ப இங்க கண்டினியூஸா புரியலமா? இல்ல மேம், இப்போ P3க்கு அப்புறம் திரும்ப P1 வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் P4 வந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி எடுக்கணுமா? ஆமா, அதான் அந்த மறுபடியும் P4 வந்தா யூ ஹேவ் டு டேக் தட் டைம். அல்லாட்டி இங்க கண்டினியூஸா P1 உங்களுக்கு ரன் ஆறதுனால ஃபர்ஸ்ட் எது வந்து வெயிட்டிங் டைம் 10 தான் இருக்கீங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லாமே P1 இருக்கறனால யூ ஹேவ் டு டேக் அப் டு 10. ஓகே மேம். புரியுதா? ஓகே மேம். ஓகே. சோ இது வரைக்கும் நம்ம 4 டைப்ஸ் ஆஃப் ஷெட்யூலிங் அல்காரிதம் பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் என்னது? ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ். செகண்ட் ஷார்ட்டஸ்ட் first. Third one priority scheduling and the fourth one is the round robin scheduling. சரியா? சரி. priority scheduling எப்படி நான் priority எடுக்கறேன்? இல்ல, அதுக்கு அது நீங்க வந்து ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் தாமா. நீங்க அதுக்கு இதெல்லாம் கொடுக்க தேவையில்லை. அதுக்கு கன் சார்ட்லாம் அது ஜஸ்ட் நீ என்னங்கறத சொல்லணும், அவ்வளவுதான். A priority number will be associated. அது வந்து depends on the priority the CPU will be allocated. அப்படிங்கறது அந்த ப்ராப்ளம் என்ன, சொல்யூஷன் என்னங்கறத சொன்னா போதும். இல்ல உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர்ல பிரியாரிட்டி இது எதுன்னு கொடுத்திருந்தா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கன் சார்ட் போடுங்க. அது ஈஸி தானே. ஓகே மேம். சோ நெக்ஸ்ட் வந்து மல்டி லெவல் கியூ. சோ மல்டி லெவல் கியூல என்ன பண்ணனும்னா, so here the ready queue is partitioned into separate queues, foreground and background. So this is the fifth type of CPU scheduling algorithm. So ready queue is students please so mute your mics, otherwise I will so mute the mics. நான் எதுக்காக உங்களோட வந்து மைக் வந்து மியூட் பண்ணலைன்னா இது மாதிரி நீங்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து மியூட் பண்ணாம இருக்கேன். நான் இங்க கிளாஸ் எடுக்கும்போது ப்ளீஸ் மியூட் யுவர் மைக்ஸ். It is a disturbance for both for me and as well as for the other students. So ready queue is partitioned into separate queues. The first one is the foreground and the background queues. இந்த மல்டி லெவல் queueல வந்து வேரியஸ் லெவல்ஸ் ஆஃப் வந்து queues இருக்கும். நான் சொன்னேன் பாத்தியா, ரெடி வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் 3 டைப்ஸ் ஆஃப் queues, ஜாப் queue, ரெடி queue and வந்து ஜாப் queue, ரெடி queue and வந்து இன்னொரு வந்து தேர்ட் டைப் ஆஃப் queue என்ன சொன்னேன், டிவைஸ் queue. டிவைஸ் queue சொன்னேன்ல. இப்ப இதுல வந்து ரெடி, அதாவது ரெடி queueனா என்ன சொன்னேன், செட் ஆஃப் ஆல் ப்ராசஸஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் த எக்ஸிகியூஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் த ரெடி queue. அந்த ரெடி கியூவை இங்க என்ன பண்ணும்னா ரெண்டு செப்பரேட் கியூவா பிரிக்கும். என்னன்னா ஃபோர்கிரவுண்ட் அண்ட் பேக்ரவுண்ட்னு சொல்லி. ஸோ ஈச் கியூ ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் ஷெட்யூலிங் அல்காரிதம். இப்ப நம்ம இதுக்கு வரைக்கும் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த அல்காரிதம் இப்ப வந்து ஃபோர்கிரவுண்டுல உள்ள ப்ராசஸஸ்லாம் ரவுண்ட் ராபினை வந்து பட் அடாப்ட் பண்ணி ஒர்க் ஆகும். பேக்ரவுண்ட்ல உள்ள ப்ராசஸஸ்லாம் ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ் பேஸ் பண்ணி அடாப்ட் பண்ணி அது ஒர்க் ஆகும், அது எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ ஈச் கியூ ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் ஷெட்யூலிங் அல்காரிதம். ஃபோர்கிரவுண்ட் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன், எது வேணாலும் அடாப்ட் பண்ணலாம். ஃபோர்கிரவுண்ட் ரவுண்ட் ராபின் அண்ட் பேக்ரவுண்ட் FCFS. ஸோ ஷெட்யூலிங் மஸ்ட் பி டன் பிட்வீன் த கியூஸ். ஃபிக்ஸ்டு ப்ரியாரிட்டி ஷெட்யூலிங், that is serve all from the foreground then from the background, possibility of starvation, time slice. So each queue gets a certain amount of CPU time which it can be scheduled among its processes, that is 80% to foreground in. So இது ரவுண்ட் ராபினா இருக்கிறதுனால என்னன்னா, so each queue gets a certain amount of CPU time, 20% to background in the FCFS. So once again,
இங்க இத பாருங்க, இந்த வந்து ஃபிகரை பார்க்கும்போது, so these are all the lowest priority, அதாவது batch processes and student processes இதெல்லாம் வந்து lowest priority. highest priority வந்து system processes, interactive processes and interactive so editing processes இதெல்லாம் highest priority. so இதெல்லாம் foreground வந்து ப்ராசஸ் சொல்லுவோம். இது வந்து பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸஸ். அதாவது இங்க பாருங்க, நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா, ஃபோர்கிரவுண்ட் கியூ அண்ட் பேக்ரவுண்ட் கியூ. அந்த ரெடி கியூவையே ரெண்டா பிரிக்கிறோம் இங்க மல்டி லெவல் கியூல, ஃபோர்கிரவுண்ட் அண்ட் பேக்ரவுண்ட்னு. ஸோ ஈச் கியூ ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் ஷெட்யூலிங் அல்காரிதம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதான். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு சிஸ்டம் ப்ராசஸ், இதெல்லாம் ஃபோர்கிரவுண்ட், இதெல்லாம் பேக்ரவுண்ட். இதுல பாத்தீங்கன்னா மல்டி லெவல் கியூல என்ன வந்து மெயின் டிராபேக் பாத்தீங்கன்னா, எப்பவுமே இதோட ப்ரியாரிட்டியை நம்மளால சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. அதாவது ஹையஸ்ட் ப்ரியாரிட்டியா உள்ளதை லோயஸ்ட் ப்ரியாரிட்டியா ஆக்க முடியாது, லோயஸ்ட் ப்ரியாரிட்டியா உள்ளதை ஹையஸ்ட் ப்ரியாரிட்டியாவும் ஆக்க முடியாது. அதனால எகெயின் இங்க ஸ்டார்வேஷன் வந்து வரும் மல்டி லெவல் கியூல. இதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு தான் என்னன்னா நெக்ஸ்ட் லெவல் என்னன்னா மல்டி லெவல் வந்து ஃபீட்பேக் கியூ. இது வந்து 6th டைப் ஆஃப் வந்து சிபியு ஷெட்யூலிங் அல்காரிதம். ஸோ இங்கேயும் பார்த்தேன்னா, அதாவது அந்த ரெடி கியூவை ரெண்டு லெவலா பிரிக்கும், ஃபோர்கிரவுண்ட் அண்ட் பேக்ரவுண்ட். இங்க பாருங்க, ப்ராசஸ் கேன் ஸோ மூவ் பிட்வீன் த வேரியஸ் கியூஸ், ஸோ ஏஜிங் கேன் பி இம்ப்ளிமெண்டட் திஸ் வே. அங்க மல்டி லெவல் வந்து கியூல என்ன சொன்னேன், we can't change the priority of the queues. But in multi-level, when the feedback queue, we can change the priority of the queues, which is called as the aging. So aging, we can improve the priority of the queues. So multi-level feedback queue scheduler defined by the following parameter, number of queue scheduling algorithm. இங்க பார்த்தேன்னா நம்ம வந்து எப்போ ஒரு ப்ராசஸை அப்கிரேட் பண்ணலாம், எப்போ ஒரு ப்ராசஸை டிமோட் பண்ணலாம். அதாவது அப்கிரேட் டிமோட்னா என்ன, ப்ரியாரிட்டியே சேஞ்ச் பண்றது. அதே மாதிரி ஏதாவது உனக்கு ஷெட்யூலிங் அல்காரிதம் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா அதுவும் பண்ணலாம் இதுல. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த மல்டி லெவல் ஃபீட்பேக் கியூ. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து ஒரு கியூக்கு வந்து, அதாவது ஒரு ப்ராசஸ்க்கு ரவுண்ட் ராபின் நான் வந்து இது பண்றேன், அடாப்ட் பண்றேன், எனக்குலாம் ரவுண்ட் ராபின் வேண்டாம், வேற எஃப்சிஎஃப்எஸ் அடாப்ட் பண்ணணும்னா யூ கேன் சேஞ்ச் த அல்காரிதம் ஆல்சோ இன் த மல்டி லெவல் ஃபீட்பேக் கியூ. இங்க பாருங்க. ஸோ இதுதான் வந்து பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் ஏ மல்டி லெவல் ஃபீட்பேக் கியூ. இங்க பார்த்தேன்னா எஃப்சிஎஃப்எஸ் ஒரு இது இருக்கு. இங்க நீ வந்து எது ஹையஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி எது லோயஸ்ட் ப்ரியாரிட்டின்னே தெரியாது, பிகாஸ் வி கேன் சேஞ்ச் த ப்ரியாரிட்டி. இப்ப இது இங்க ஹையஸ்டா உள்ளது இங்க லோயஸ்டாவும் மாறலாம், அதாவது லோயஸ்டா உள்ளது ஹையஸ்டாவும் மாறும். அது மாதிரி இருக்கிறது பேரு மல்டி லெவல் ஃபீட்பேக் கியூ. பட் மல்டி லெவல்ல வந்து யூ கான்ட் சேஞ்ச் த ப்ரியாரிட்டி. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த 6 CPU scheduling algorithm. So first one is the first come first serve, shortest job first, priority scheduling, round robin, and multi-level queue and multi-level feedback queue. Priority. சரியா? So that's all with the CPU scheduling algorithm, students. So இதை க்ளோஸ் பண்றேன். And then I will so restart the class by 5 o'clock. Okay, 5 p.m. So let us have a so break for 15 minutes. இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க, அது யார் ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்காங்க, யாரா சொல்ல முடியுமா? வாட்ஸ்அப் எந்த கிளாஸுக்கு எந்த பேட்ச்? A22 MCA வா? ஆமாங்க மேடம்.
உங்க இதை சேட் பாக்ஸ்ல அனுப்பிச்சுக்கோங்க. யார் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப் ஆரம்பிச்சிருக்காங்களோ அந்த அட்மினை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்கப்பா அவங்க நம்பரை. அதான் நானும் கேட்டிருக்கேன், இன்னும் 2 பேரும் கேட்டிருக்காங்க, யாரும் பதில் வரல. சரி, ஓகே மேடம், பிரேக் முடிச்ச பிறகு கூட ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுங்க. So just you have a chat in the chat box. So 15 minutes கழிச்சு வாங்க. We will restart the class by, so we will come back by 5 p.m. Okay, students? Okay, thank you. So let us have a break. Okay. Yes, ma'am. So let me share the screen now. Okay, okay. Students, visible இருக்கா screen? Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes, ma'am. Okay, okay. So next, the concept is after the CPU scheduling algorithms. So in the CPU scheduling algorithms, we saw 6 types of CPU scheduling algorithms: first come, first serve, shortest job first, and priority scheduling, and round robin, and multi-level queue, and multi-level feedback queue algorithms. So next to those the CPU scheduling algorithms, the concept is threads. So what do you mean by thread? So thread is an execution unit which consists of its own program counter, a stack, and a set of registers. Threads are also known as the lightweight processes. Threads are popular way to improve application through parallelism. So thread na enna onnu illa, oru processor, oru single processor multiple processes divide பண்றது, multiple portions divide பண்றது பேர் தான் threads. So that is why it is called as a lightweight processors. So அது வந்து parallel எல்லா போர்ஷனுமே ஆர் எல்லா பார்ட்டுமே ப்ராசஸ் ஆகும். ஸோ தட் அந்த கம்ப்யூட்டேஷன் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகும், நம்மளோட ரிசல்ட்டும் நம்மளுக்கு சீக்கிரமா அரைவ் பண்ணலாம். ஸோ த்ரெட்ஸ் ஆர் பாப்புலர் வே டு இம்ப்ரூவ் அப்ளிகேஷன் த்ரூ parallelism. The CPU switches rapidly back and forth among the threads, so giving illusion that the threads are running in parallel. So இங்க பாரு, ஸோ சிங்கிள் த்ரெட்டட் ப்ராசஸஸ் என்னன்னா ஒரே ஒரு த்ரெட் தான் இருக்கும். அதாவது சிங்கிள் த்ரெட்னா ஒரே ஒரு ப்ராசஸ் மொத்தமா ப்ராசஸ் ஆகும். அதுக்கு ஒரு ரெஜிஸ்டர் இருக்கும், ஸ்டாக் இருக்கும், ஃபைல்ஸ், டேட்டா, கோடு எல்லாமே இருக்கும். நான் இப்போ அங்க பார்த்தோம் இல்லையா, பிசி ப்ராசஸ் இன் மெமரிங்கிறதுல பார்த்தோம் இல்லையா, ஸ்டாக் இருந்தது, ஹீப் இருந்தது, அப்புறமா ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருந்தது, டேட்டா இருந்தது, எல்லாமே. இப்ப மல்டி த்ரெட்டட் ப்ராசஸ்னா என்னன்னா ஒரே ப்ராசஸ 3 த்ரெட்டா, அதாவது 3 ப்ராசஸா டிவைட் பண்ணிருக்கோம். அந்த ஒவ்வொரு போர்ஷனுக்கும் பேரு த்ரெட்னு பேரு, அதுதான் மல்டி த்ரெட்டட் ப்ராசஸஸ். இங்க பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு த்ரெட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டாக், ரெஜிஸ்டர், கோடு, டேட்டா எல்லாமே இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் a மல்டி த்ரெட்டட் ப்ராசஸ். ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் த்ரெட், அதாவது த்ரெட் இஸ் a portion of a process, ஓகே, டிவிஷன் ஆஃப் a process, அவ்வளவுதான், பார்ட் ஆஃப் a process. There are 2 types of threads. So user threads and the kernel threads. So user threads that are the above the kernel and without the kernel support. These are the threads that application programmers use in their programs. அதாவது யூசர் த்ரெட்ஸ்னா என்ன சொல்லலாம்னா, இப்ப நீ ஒரு ப்ரோக்ராம், ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, அந்த ப்ரோக்ராம நீ இப்படியே ஏதாவது 1 by 1, அதாவது சீக்வன்ஷியலா எக்ஸிக்யூட்டும் பண்ணலாம். இல்லாட்டி நீ என்ன பண்ணுவ, அந்த ப்ரோக்ராமையே காம்ப்ளிகேட் பண்ணாம இருக்கணுங்கிறதுக்காக நிறைய ஃபங்க்ஷன் மாடியூல்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவேன், அதாவது யூசர் டிஃபைன்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ். அப்ப என்ன ஆகும், சீக்வன்ஸே உனக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகாது, இங்கேருந்து அங்க ஜம்ப் ஆகும், அங்கேருந்து இங்க ரிட்டர்ன் ஆகும். அது மாதிரி இருக்கிறது பேர்னா யூசர் த்ரெட்ஸ். ஸோ யூசர் த்ரெட்ஸ் ஆர் த above the kernel and without the kernel support. These are the threads that application programmers use in their programs. இப்போ ஒரு வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரோக்ராம்ல எவ்வளவு ஃபங்க்ஷன்ஸ் எனக்கு வேணுங்கிறத டிசைட் பண்றது அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமர்ஸ் தான். ஸோ ஒரே ப்ரோக்ராம்ல சேம் ப்ரோக்ராம்க்கு ஒரு ப்ரோக்ராமர் 10 ஃபங்க்ஷன்ஸ் வைக்கலாம்,
அடுத்த வந்து செகண்ட் ப்ரோக்ராம்ல வந்து 5 ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருந்தா போதும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் த விஷ் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமர் டு டிசைட் த நம்பர் ஆஃப் த்ரெட்ஸ். ஸோ கர்னல் த்ரெட்ஸ் ஆர் சப்போர்ட்டட் வித்தின் த கர்னல் ஆஃப் த OS itself. All modern OS support kernel level threads, allowing kernel level threadங்கிறது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்குள்ளேயே இருக்கிறது. அதோட ப்ராசஸ் அதோட வேலையை வந்து போர்ஷனா பிரிச்சுக்கிறது பேர் கர்னல் லெவல் த்ரெட். ஸோ இங்க மல்டி த்ரெட்டிங் மாடல்ஸ் வந்து the user threads must be mapped to the kernel threads by one of the following strategies: many to one model, one to one model, and many to many model. So yeah, the user threads must be mapped to kernel threads by one of the following strategies: many to one, one to one, and many to many model. So many to one என்ன, அது kernel thread ஒன்னே ஒன்று இருக்கு, user thread நிறைய இருக்கும். இந்த எல்லா user threadம் இந்த ஒரு kernelக்கு மேப் பண்றதா many to வந்து one thread model. And one to one model na each and every user thread will be mapping to each and every kernel thread is called as the one to one thread model. சரியா? And here many to many, so many user threads can be mapped to many kernel threads is called as the many to many thread model. And the thread libraries தேவையில்லை. What do you mean by benefits of multi-threading? So responsiveness வந்து சீக்கிரமா இருக்கும், ரெஸ்பான்ஸ் டைம் சீக்கிரமா இருக்கும், இதுல வந்து ரிசோர்ஸ் ஷேரிங் இருக்கும். ஸோ ஹென்ஸ் அலோயிங் பெட்டர் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ரிசோர்சஸ், எக்கானமியா இருக்கும். ஸ்கேலபிலிட்டி இஸ் we can எவ்வளவு காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரோக்ராமா இருந்தாலும் we can easily execute the program which with the help of the threading. And context switching is smooth. Context switching refers, உனக்கு context switchனா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன். So what do you mean by context switch? The switching over of CPU from one process to another process is called as the context switch. So these are all the benefits of multi-threading. So இது வந்து multi-threading ஓட issues நீங்க படிச்சுக்கோங்க. Okay. So next நம்ம we pass on to the process synchronization. இதுவும் ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் பா. ப்ராசஸ் சிங்க்ரனைசேஷன், அதாவது CPU ஷெட்யூலிங் அல்காரிதம் சொன்னேன். அடுத்து இப்ப த்ரெட்டிங் சொன்னேன். அந்த த்ரெட்டோட டைப்ஸ் அதுவும் முக்கியம். ப்ராசஸ் வந்து சிங்க்ரனைசேஷன், இதுவும் பட் another important concept in operating system. So what do you mean by process வந்து synchronizena என்ன? Process வந்து synchronization means sharing the system resources by processes in such a way that concurrent access to shared data is handled, thereby minimizing the chance of inconsistent data. The synchronization means what? Process synchronization means sharing the system resources by processes in such a way the concurrent access to the shared data is handled, thereby minimizing the chance of inconsistent data. அதாவது இப்ப ஒரே ரிசோர்ஸை எல்லா ப்ராசஸர்ஸும் ஆக்சஸ் பண்றதுனால அந்த டேட்டாவோட கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்கும், அதை சிங்க்ரனைஸ் பண்ணாட்டி அதோட கன்சிஸ்டன்சி எப்படி கரெக்டா இருக்குமா இல்லாட்டி தப்பா இருக்குமாங்கிறதா இங்க ப்ராப்ளமே. ஸோ இங்க வந்து மல்டி த்ரெட்டிங்கோ இல்லாட்டி இதெல்லாம் வந்து உள்ள மெயின் ப்ராப்ளம் என்னன்னா, ஒரு மல்டிபிள் ப்ராசஸ் வந்து ஒரே மல்டிபிள் ப்ராசஸஸ் வந்து ஒரே ரிசோர்ஸை ஆக்சஸ் பண்ணும்போது அந்த ரிசோர்ஸோட கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க பேங்க் எடுத்துக்கலாம். அதாவது இங்க வந்து மல்டிபிள் ப்ராசஸ்ங்கிறது வந்து பார்த்தேன்னா வந்து பேங்கர் ஒரு ப்ராசஸ், ஸோ கஸ்டமர் அதாவது எவன் அக்கௌண்ட் ஹோல்டரோ அவன் ஒரு ப்ராசஸ்ன்னு வச்சுக்கோ. அதாவது பேங்கர் ஒரு ப்ராசஸ், இவன் அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் ஒரு ப்ராசஸ். இப்ப என்னன்னா நமக்கு மெயினா இதுல வந்து இதுல காமன் ரிசோர்ஸ் பார்த்தேன்னா என்னோட சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் தான். சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே எனக்கு இனிஷியலா ஒரு 5,000 இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். நான் அதை போய் ஆக்சஸ் பண்ணும்போது எனக்கு அதுல 5,000 காமிக்குது. அட் த சேம் டைம் போத் த பேங்கர் அண்ட் த அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் இஸ் ட்ரையிங் டு ஆக்சஸ் த அக்கௌண்ட்னா, இப்ப அந்த பேங்கர் எதுக்காக ஆக்சஸ் பண்ணுவான் அந்த சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டை, ஏதாவது சம் இன்ட்ரெஸ்ட் போடுறதுக்கோ பட் ஏடிஎம் சார்ஜஸ் பிடிக்கிறதுக்காகவோ அவன் வந்து அதை வந்து டெபிட் பண்றதுக்காக அவன் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுவான் அந்த அக்கௌண்ட்டை. அப்ப அவன் பார்க்கும்போது 500 இருக்கும், நான் பார்க்கும்போது 500 இருக்கும், வந்து 5,000 rupees இருக்கும். இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா, நான் ஒரு 5,000 இருக்கு, நான் ஒரு 2,000 மறுபடி
வந்து கிரெடிட் பண்ண யோசிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ, அப்ப எனக்கு என்ன காமிக்கணும்? 7,000 காமிக்கணும். பட் நான் அந்த 2,000 கிரெடிட் பண்றதுக்குள்ள இவன் என்ன பண்ணிடுவான்? பேங்கர் என்ன பண்றான்னா ஏடிஎம் சார்ஜஸ்ன்னு ஒரு 500 டெபிட் பண்றான்னு வச்சுக்கோ. அப்ப நான் அந்த 2,000 போடும்போது என்ன ஆகும்? எனக்கு 6,500 தான் காமிக்கும், விச் இஸ் ராங். எனக்கு வந்து பட் அவன் பேங்கர் ஆக்சஸ் பண்ணது எனக்கு தெரியாது. ஆனா எனக்கு என்ன காமிக்கும்? என்ன தப்பா காமிக்குது? நம்மளோட டெபாசிட் அமௌண்ட் நான் 5,000 இருக்கும்போது போட்டேன், இப்ப 7,000 காமிக்கணும், ஆனா ஏன் 6,500 தான் எனக்கு காமிக்குதுன்னு. ஸோ இட் வில் பி a confusing ஃபார் த அக்கௌண்ட் ஹோல்டர். இதுதான் டேட்டா இன்கன்சிஸ்டன்சின்னு சொல்றோம். அதாவது ரெண்டு ப்ராசஸும் சேம் டயத்துல சைமல்டேனியஸா ஒரு ரிசோர்ஸை ஷேர் பண்ணும்போது இட் வில் பி a confusing ஸ்டேட். அத வந்து அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றதுக்கு தான் இந்த சிங்க்ரோனைசேஷன் வருது. புரியுதா? ஸோ இந்த இன்கன்சிஸ்டன்சி ஆஃப் டேட்டா ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றதுக்காக தான் இந்த சிங்க்ரோனைசேஷன் வருது. ஸோ ப்ராசஸ் வந்து சிங்க்ரோனைசேஷன் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் டு ஹேண்டில் த ப்ராப்ளம்ஸ் தட் அரோஸ் வைல் மல்டிபிள் ப்ராசஸ் எக்ஸிகியூஷன்ஸ். சம் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் டிஸ்கஸ்டு பிலோ. இதை எப்படி நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த ப்ராசஸ் வந்து சிங்க்ரோனைசேஷன் மெத்தட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் ப்ராப்ளம். So a critical section is a code segment that accesses the shared variables and has to be executed as an atomic action. Critical section it's a code segment that accesses shared variables and has to be executed as an atomic action. It means that in a group of cooperating processes at a given point of time, only one process must be executing its critical section. The critical section இத அதாவது அந்த வந்து இன்கன்சிஸ்டன்சியை அவாய்ட் பண்றதுக்கு என்ன ஒரு சொல்யூஷன்னா ஒரு கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன்ங்கிற ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு. கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் மீன்ஸ் என்ன? கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனுக்குள்ளதான் நம்மளுக்கு ஷேர் பண்ண வேண்டிய ரிசோர்சஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி கோஆப்ரேட்டிங் ப்ராசஸ்னா என்ன? மல்டிபிள் ப்ராசஸ் வில் பி இன்டர் ரிலேட்டட் ஆர் கோஆப்ரேட்டட் வித் ஒன் அனதர். ஸோ இங்க கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன்ல என்ன சொல்றான்? It means that in a group of cooperating processes at a given point of time, அதாவது ஒரு மொமெண்ட்ல வந்து அதாவது ஒரு at a point of time only one process must be executing its critical section. அந்த critical section ஒரு டயத்துல ஒரு process can but access the resource, the common resource. If any other process also wants to execute its critical section, it must wait until the first one finishes. இப்ப அதே டைத்துல இன்னொரு ப்ராசஸும் வந்தான்னா they have to wait for the first process to complete its execution in the critical section. It must wait until the first one finishes. So இதுதான் critical section problem. Students, tell me some real life example for the critical section. ஏதாவது நீங்க டெய்லி டே டு டே லைஃப்ல யூஸ் பண்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் ப்ராப்ளம் ஒன்று சொல்லுங்க பாப்போம். நான் இதான் கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனா என்னங்கறத சொல்லிட்டேன். அதாவது அட் a given point of time ஒரு ப்ராசஸ் தான் ஒரு காமன் ரிசோர்ஸை ஷேர் அதாவது வந்து ப்ராசஸ் பண்ண முடியும். இப்ப வந்து செகண்ட் ப்ராசஸ் வரும்போது they have to wait for the first process to complete its execution. இது மாதிரி நீங்க எங்கேயா பாத்திருக்கீங்களா டே டு டே லைஃப்ல? Tell me some real life example. ATM. ஏடிஎம்ல நீங்க மட்டும் தானே அடிப்பீங்க? மல்டிபிள் ப்ராசஸ் நிறைய பேர் உங்க இது பண்ணுவாங்களா என்ன? அதாவது காமன் ரிசோர்ஸா இருக்கணும். மேம் பிரிண்டர் மேம் பிரிண்டர்ஸ்ல அட் டைம் ஒன் பர்சன் தான் எடுக்க முடியும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் பர்சன் வேணா வெயிட் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி. எஸ் எஸ் குட் ஓகே. அப்படி பார்த்தா அவங்க சொன்ன ஏடிஎம்மும் சொல்லலாம். ஏன்னா ஏடிஎம் அவங்க ஓகே, பட் ஏடிஎம் வந்து ரொம்ப வந்து கரெக்டான எக்ஸாம்பிளான்னு சொல்ல முடியாது. பார்ஷியலி ரைட். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது சொல்லுங்க பாப்பா, ரொம்ப ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள். ஆக்சுவலி காமனா இது திரும்ப ஒரு முறை சொல்லுங்க மேடம். அதாவது கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன்னா இட் should be a common resource which will be accessed by many processes. சரியா?
அதுல ஒன் ப்ராசஸ் வந்து அந்த காமன் ரிசோர்ஸை யூஸ் பண்ணும்போது செகண்ட் ப்ராசஸ் வந்தா இட் ஹாஸ் டு வெயிட் ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் டு கம்ப்ளீட் இட்ஸ் எக்ஸிகியூஷன். இல்ல மேம் ஒன் வே ரோட். ஃபோன் கால் ஒன் வே ரோட். பேங்கா IRCTC. Excellent. So that's an excellent example IRCTC, for the critical section. Yes, IRCTC is an excellent example for critical section problem. இப்ப IRCTC ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சர்வர் தான் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஆம் பர்டிகுலர்லி அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு ட்ரெயின் எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னை டு பாம்பே போற ஒரு ட்ரெயின் இருக்குன்னா மல்டிபிள் ஸோ யூசர்ஸ் ஆர் த பேசஞ்சர்ஸ் கேன் ஆக்சஸ் த வந்து ட்ரெயின் வந்து இதுவா சீட்ஸா எப்படி வந்து புக் பண்றோம் மல்டிபிள், அதாவது ஒரே டயத்துல, அதாவது நான் இங்க சென்னையில ஒருத்தன் ட்ரை பண்ணுவான், பாம்பே ஒருத்தன் ட்ரை பண்ணுவான், இல்லாட்டி சாரி இங்க மதுரையில இருந்து ஒருத்தன் ட்ரை பண்ணுவான், இல்லாட்டி கோயம்புத்தூர்ல இருந்து திருச்சியில இருந்து எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுவோம் இல்லையா? எப்படி கரெக்டா உங்களுக்கு ட்ரெயின் டிக்கெட்ஸ் புக் ஆகுது உனக்கு? ஸோ ஒவ்வொருத்தனும் புக் பண்ண நமக்கு என்ன ஆகும், அந்த டிக்கெட்ஸ் கம்மியாயிட்டே போகுமா? செகண்ட் கிளாஸ்ல, தேர்ட் கிளாஸ்ல, ஃபர்ஸ்ட் ஏசி, செகண்ட் ஏசில எல்லாமே. ஸோ இது எல்லாமே இந்த ப்ராசஸ் வச்சுதான் அங்க ஒர்க் அவுட் ஆகுது. இந்த கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் மாதிரி நான் ஒரு பேசஞ்சர் வந்து அதை புக் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது இன்னொரு பேசஞ்சரால புக் பண்ண முடியாது. பட் அது நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது. பட் திஸ் இஸ் மெக்கானிசம் பிஹைண்ட் த IRCTC. த ரிசோர்ஸ் காமன் ரிசோர்ஸ் தானே எல்லாருக்குமே. பட் ஹவு மெனி பேசஞ்சர்ஸ் ஆர் ஆக்சஸிங் த காமன் ரிசோர்ஸ், பட் ஸ்டில் வி ஆர் able to book the problem without any confusion. Yes ma'am. So this is a mechanism behind the IRCTC. So இதான் நான் சொல்றேன். So இங்க கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன்ங்கிறது என்னன்னா சிங்க்ரோனைசேஷன். இதுதான் இப்ப வந்து இந்த கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்காது. அந்த வந்து இன்கன்சிஸ்டன்சி டேட்டா வந்து வரவே வராது. அதான் இங்க என்ன சொல்றோம், இங்க பாரு இந்த கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன்ல வந்து என்ட்ரி பண்ணுது, controls the entry into the critical section that gets a lock on the required resources. Once ஒருத்தன் என்டர் பண்ணிட்டா அந்த கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனுக்கு வந்துட்டா அவன் இங்க எக்ஸிட் ஆற வரைக்கும் வேற எவனாலையும் உள்ள போக முடியாது. ஸோ ரிமூவ்ஸ் த லாக். ஸோ இவன் எக்ஸிட் ஆன பிறகு என்ன ஆயிடும், இட் வில் ஸோ ரிமூவ்ஸ் த லாக் ஃப்ரம் த ரிசோர்சஸ் அண்ட் லெட் த அதர்ஸ் நோ தட் இட்ஸ் கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் இஸ் வந்து ஓவர். எப்ப அதாவது இங்க உள்ள என்டர் பண்ணும்போது லாக் பண்ணுவான் கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனை, வெளியில வரும்போது லாக் ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிமூவ் ஆயிட்டு it will be accessible by other passengers. இதுதான் critical section சொல்றோம். So solution to a critical section problem. A solution to the critical section problem must satisfy the following three conditions. So mutual exclusion. Out of a group of cooperating processes, only one process can be in its critical section at a given point of time. Yes. And the progress, if no process is in its critical section and if one or more threads wants to execute the critical section, then any one of these threads must be allowed to get into its critical section. And bounded waiting, அதாவது critical sectionல ஸோ எப்படிலாம் நீ போய் அதை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணலாங்கிறது. அவுட் ஆஃப் எ குரூப் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிங் ப்ராசஸ் ஒன் ப்ராசஸ் தான் கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனை அவ்வளோ வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ப்ராக்ரஸ்னா என்ன, so any one of the threads must be allowed into its critical section. So இது வந்து எல்லா பாயிண்ட்ஸ்மே more or less சேமா தான் இருக்கும். Bounded waiting, but after a process makes a request to getting into its critical section, there is a limit for how many other process can get into their critical section. So இங்க வந்து synchronization hardware, இந்த synchronization-ஐ எப்படி அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு சில ஹார்ட்வேர்ஸ் இருக்கு. First one is the mutex locks. சரியா? Next one is the semaphore. அதாவது first one is the mutex locks and the second one is the semaphore. அதாவது உங்களுக்கு explain in detail about the hardware or synchronization hardware னு கேட்டா நீ இந்த mutex locks-உம் semaphore-ஐயும் பத்தி வந்து you have to explain. சரியா? So என்னன்னு பார்த்தேன்னா so mutex locks-னா nothing but the critical section தான். As the synchronization hardware solution is not easy to implement for everyone, a strict software approach called mutex locks was introduced. In this approach, in the entry section of a code, a lock is acquired over a critical resources. அதாவது இது வந்து பிசிக்கலா பண்ண முடியாததுனால சாஃப்ட்வேர் வச்சு பண்றோம் அப்படிங்கிறாங்க. அதை லாக்கை நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டு அப்புறமா அன்லாக் பண்றது தான் மியூடெக்ஸ் லாக்ஸ். இப்ப இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்ததுதான்.
அந்த introduction to semaphore-ங்கிறது என்னன்னா, so in very simple words, so semaphore is a variable which can hold only a non-negative integer value. சரியா? In very simple words, so semaphore is a variable which can hold only a non-negative integer variable shared between all the threads with operations wait and signal. The classical definitions of wait and signal are: wait decrements the value of its argument yes as soon as it would become the non-negative. அதாவது வெயிட்னா என்ன சொல்லும்? சோ வெயிட் எப்ப சொன்னும், சிக்னல் எப்ப கொடுக்கும், சிக்னல் எப்ப கொடுக்கணும். அதாவது சிக்னல் மீன்ஸ் என்ன, நீ வந்து யூ கேன் என்டர் இன்டு த கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் அர்த்தம், அப்படிதானே? சோ இன்கிரிமெண்ட்ஸ் த வேல்யூ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்க, விச் கேன் ஹோல்ட் ஒன்லி a non-negative integer வேல்யூனா என்ன? சோ ஒன்லி பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0 and 1ன்னு வச்சுக்கோ. சோ 0ன்னு வந்து மீனிங் வந்து, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன், 0னா என்ன மீனிங்னா வந்து சாரி இன்கிரிமெண்ட்ஸ் த வேல்யூ. சோ 0னா வெயிட்னு அர்த்தம், சோ 1னா சிக்னல்னு அர்த்தம், அப்படி வச்சுக்கலாம். சோ 0ன்னு வச்சுக்கோ. ஏன் சோ 0னா வெயிட்னு சொல்லியிருக்கேன். சோ decrements the value of its argument 1 as soon as it would become the non-negative. Sorry, அப்படி மாத்தி சொல்றேன். அதாவது 1னா வெயிட்னு வச்சுக்கோங்கப்பா, 0னா சிக்னல்னு வச்சுக்கோங்க. சரியா? சோ 1ன்னு வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. அதாவது 0 மீன்ஸ் சிக்னல் அண்ட் வெயிட் மீன்ஸ் வந்து 1. சோ 1 டிக்ரிமெண்ட் பண்ணா என்ன ஆகும்? டிக்ரிமெண்ட்ஸ் த வேல்யூ ஆஃப் இட்ஸ் ஆர்குமெண்ட் எஸ் as soon as it would become non-negative. So 1 decrement பண்ணா என்ன ஆகும்? 0 ஆயிடும். So 0 ஆச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? சிக்னல். அதாவது you can enter into the இதுன்னு அர்த்தம். இங்க சிக்னல்ல என்ன வரும்? increments the value of its argument as there is no more processes blocked on the queue. இங்க 0ன்னு வரும்போது இது என்ன பண்ணும்? சிக்னல் கொடுக்கறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? இன்கிரிமெண்ட் பண்ணும் வேல்யூவை. இன்கிரிமெண்ட் பண்ணா என்ன அர்த்தம்? இன்கிரிமெண்ட் பண்ணும்போது வேற ஒரு ப்ராசஸ் வந்தோடனே அது ஆட்டோமேட்டிக்கா 1ன்னு மாறிச்சுன்னா, இப்போ ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு, வேற ஒரு ப்ராசஸ் வரக்கூடாதுன்னு அர்த்தம். அப்பதான் அது வந்து வெயிட் ஸ்டேட்டுக்கு போகும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது புரியுதா? வெயிட் அண்ட் சிக்னல் புரியுதா? ஓகே. அந்த செமாஃபோர் சொல்றதுனாலதான் எஸ் ன்னு சொல்றாங்க. கேபிட்டல் எஸ் ரெஃபர்ஸ் டு செமாஃபோர். மேம் 1 செகண்ட் ரிப்பீட் பண்ணுங்க மேம். நான் 1 செகண்ட் ரிப்பீட் பண்றேன். அதாவது இது வந்து ஹார்ட்வேர், அதாவது சிங்க்ரனைசேஷன் ஹார்ட்வேர்னு கேட்டா மியூடெக்ஸ் லாக்ஸ் 1, செமாஃபோர் 1. ஸோ மியூடெக்ஸ் லாக்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லிட்டேன், லாக் அண்ட் அன்லாக் வந்து கொடுக்கறதா மியூடெக்ஸ் லாக்ஸ். இங்க செமாஃபோர்ங்கிறது இட்ஸ் அ பைனரி வேரியபிள், இட் கேன் ஹோல்ட் ஒன்லி a non-negative integer வேரியபிள் ஷேர்ட் பிட்வீன் த த்ரெட்ஸ். அதாவது ஷேர்ட் பிட்வீன் த த்ரெட்ஸ்னா அந்த ப்ராசஸே நம்ம டிவைட் பண்ணிருக்கோம்ல, அதுக்கு நடுவில் இட் வில் ஷேர் த ஸோ வந்து செமாஃபோரோட வேல்யூ. ஸோ செமாஃபோரோட வேல்யூ வந்து 1 இருந்தா என்ன அர்த்தம்? சோ 1 இருந்தா என்ன அர்த்தம்னா வெயிட்னு அர்த்தம். சோ வெயிட் பண்ண, ஆல்ரெடி a process is in the so critical section அர்த்தம். சோ 1 வந்து அதர் ப்ராசஸ் உள்ள வரும்போது, கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனுக்கு வரும்போது 1ன்னு அந்த செமாஃபோரோட வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 1 இருந்தா இட் வில் பி வெயிட். இல்ல செமாஃபோரோட வேல்யூ 0வா இருந்தா தட் மீன்ஸ் இட் கேன் என்டர் இன்டு த வந்து கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் அப்படின்னு அர்த்தம். புரியுதா? அதாவது 0வா இருந்தா என்ன அர்த்தம்? எதுவுமே இல்ல உள்ள கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன்ல இல்ல, யூ கேன் என்டர் இன்டு தி கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் அர்த்தம். அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்படின்னா சிக்னல் அர்த்தம். வெயிட்னா வந்து 1ன்னு அர்த்தம். சோ யூ கான்ட் என்டர் இன்டு தி கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் அப்படிங்க. இப்போ ப்ராப்பர்ட்டீஸ் ஆஃப் செமாஃபோர் அது பாத்துக்கோங்கப்பா. டைப்ஸ் ஆஃப் செமாஃபோர் வந்து பைனரி செமாஃபோர் அண்ட் கவுண்டிங் செமாஃபோர்னு இருக்கு. So binary semaphore na enna? It's a special form of a semaphore used for implementing mutual exclusion. Hence இதே தான் அந்த 1 or 0 தான் நான் சொல்றேன். அதான் பைனரி செமாஃபோர் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். And the counting semaphore வந்து these are used to implement bounded concurrency. அதாவது counting semaphore na என்ன ஆகும்னா அதோட வேல்யூ இன்கிரிமெண்ட் ஆகிட்டே போகும். அதாவது 1 2 3 4ன்னு. அதுதான் இங்க கவுண்டிங் செமாஃபோர். பைனரினா ஒன்லி 0 and 1 மட்டும்தான் இருக்கும். பட் கவுண்டிங் செமாஃபோர்ல 0 இருக்கும், அதுக்கப்புறம் 1 or 2 or 3 அது மாதிரி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். அதுக்கு பேர் தான் கவுண்டிங் செமாஃபோர். மேம் சாரி மேம் இன்டரப்ட் பண்றதுக்கு, பட் ஆனா வந்து இந்த கவுண்டிங் செமாஃபோர்ன்ற அந்த வேல்யூ வந்து 0 to இன்கிரிமெண்ட் ஆகும் அப்படின்றது.
ஆமா, அதாவது 0 வேல்யூ அப்படியே இருக்கும். அந்த 1ல இருந்து 2, 3, 4 அப்படின்னு இன்கிரிமெண்ட் ஆயிட்டே இருக்கும். அதுக்கு அதுதான் மேம், அதுக்கு லிமிட் கிடையாதுங்களா? அதுக்கு லிமிட் வந்து நம்ம அதான் அந்த பவுண்டட் கன்கரன்சின்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா, டு இம்ப்ளிமெண்ட் பவுண்டட் கன்கரன்சி. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இந்த கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10 ப்ராசஸ் தான் பட் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா யூ கேன் செட் த லிமிட் அப் டு 10. ஸோ 10 வரைக்கும் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகாது. புரியுதா? வேரியபிளோட லிமிட்டேஷன் செட் பண்ணிடணும். ஆமா ஆமா, வேரியபிளோட லிமிட்டேஷன் வந்து எனக்கு 10 ப்ராசஸ் என்னோட கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனை ஆக்சஸ் பண்ணா போதும்னா யூ கேன் செட் த லிமிட் அஸ் 10. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்ப பண்றோம் இல்லையா, கூகுள் மீட்ல எல்லாம் நீ வந்து லைசன்ஸ் வாங்காம ஒரு மீட்டிங் நடத்தினேன்னா 100க்கு மேல என்டர் பண்ண முடியாது, அப்படிதானே? ஜிமீட்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம லைசன்ஸ் வாங்கினாதான் 100க்கு மேல வந்து என்டர் பண்ண முடியும், அதாவது நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். புரியுதா? அது மாதிரி இங்க செட் பண்ணிடுவோம், அதாவது how many process can access the critical section. அது மாதிரி அது வரைக்கும் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும், அதுக்கப்புறம் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகாது. இப்ப நீ கூகுள் மீட்ல பாத்தேன்னா 100 வரைக்கும் தான் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும், அதாவது பார்ட்டிசிபென்ட் சேர 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 இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே போகும், அதுக்கப்புறம் ஸ்டாப் ஆயிடும். So let us pass on to the next problem called classical problems of synchronization. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியமான ப்ராப்ளம். அதாவது வந்து டோட்டலி 3 ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. கிளாசிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் சிங்க்ரனைசேஷன்ங்கிறது 3 டைப்ஸ் இருக்கு. பவுண்டட் பஃபர் ப்ராப்ளம், டைனிங் பிலாசபர்ஸ் ப்ராப்ளம் அண்ட் ரீடர்ஸ் ரைட்டர்ஸ் ப்ராப்ளம். இதுல நான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பவுண்டட் பஃபரும் டைனிங் பிலாசபர்ஸும் சொல்றேன். இந்த ரீடர்ஸ் ரைட்டர்ஸ் ப்ராப்ளம் உனக்கே தெரியும் என்னங்கிறத. ஃபர்ஸ்ட் பவுண்டட் பஃபர் ப்ராப்ளம் போலாம். இங்க வந்து கன்சிடர் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னங்கிறத பாரு. I will directly go to the problem. It's a bounded buffer problem which is also called producer consumer problem. Producer consumer nalu bounded buffer nalu onnudan. Producer consumer problem is one of the classic problems of synchronization. Let us start by understanding the problem here before moving on to the solution. First problem statement என்னங்கிறத பாரு. So there is a buffer of n slots and each slot is capable of storing only 1 unit of data. Students, so listen here carefully. So what is the problem statement here in the producer consumer problem? So there is a buffer of n slots and each slot is capable of storing only 1 unit of data. There are 2 processes running, namely producer and consumer, which are operating on the buffer. ஒரு buffer வந்து n slots இருக்கு. So ஒவ்வொரு யூனிட்லயும் ஒரு ப்ராடக்ட் தான் இருக்கும். But in the slot, both the producer and the consumer are accessing this buffer. So that's problem statement. அடுத்து என்ன? A producer tries to insert data into an empty slot of the buffer. Of course. So producer என்ன பண்ணுவா? Produce பண்ணி அந்த empty bufferல கொண்டு போடுவான், அதாவது empty slotல கொண்டு போடுவான். ஆனா consumer என்ன பண்ணுவா? A consumer tries to remove data from the filled slot in the buffer. Parallel என்ன நடக்கும்? ப்ரொடியூசரும் பண்ணுவான், கன்சியூமரும் பண்ணுவான். As you might have guessed by now, so those 2 processes won't produces the expected output if they are being executed concurrently. நான் அந்த பேங்க் எக்ஸாம்பிள் சொன்ன மாதிரி தான். நான் ஒரு அமௌண்ட் வந்து கிரெடிட் பண்ணுவேன், பேங்கர் ஒரு அமௌண்ட் டெபிட் பண்ணினா நம்மளுக்கு என்ன நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டட் அவுட்புட் வராது. ஸோ இதான் என்னோட ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். There needs to be a way to make the consumer so work in an independent manner. Students, புரியுதா problem statement? Problem statement புரியுதா? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. So on statement problem statement புரிஞ்சாதான் solution என்னங்கிறத புரியும். So அதுக்கு என்ன solution? So one solution of this problem is to use the semaphores. The semaphores which will be used here are, இங்க செமஃபோர்ங்கிறத வச்சு நம்ம வந்து சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம். எப்படி? So M, a binary semaphore which is used to acquire and release a lock. இங்க ஒரு பைனரி செமஃபோர் வந்து யூஸ் பண்றோம் M-ன்னு. இது வந்து லாக் அக்வயர் பண்றதுக்கும் ரிலீஸ் பண்றதுக்கும் யூஸ் ஆகுது. which is a binary semaphore which will hold only 2 values. அப்புறம் emptyங்கிற செமஃபோர் யூஸ் பண்றோம், a counting semaphore. So whose initial value is the number of slots in the buffer.
இப்ப டோட்டலா 10 ஸ்லாட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, அதுதான் கவுண்டிங் செமஃபோர் சின்ஸ் இனிஷியலி பட் ஆல் ஸ்லாட்ஸ் ஆர் எம்டி. அப்ப எம்டி இஸ் ஈக்குவல் டு 10 இருக்கும். So full a counting semaphore, again a counting semaphore, so whose initial value is equal to 0. அதாவது empty is equal to 10 and full is equal to 0. So m-ங்கிறது ஒரு binary semaphore. At any instant the current value of the empty represents the number of empty slots in the buffer and full represents the number of occupied slots in the buffer. புரியுதா? So இங்க boundary வந்து producer consumer ப்ராப்ளத்துக்கு 3 semaphore யூஸ் பண்றோம். First m, small m ங்கிறது binary semaphore. அது எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்னா to acquire and release the lock. Empty semaphore யூஸ் பண்றோம் to indicate the number of empty slots in the buffer. Fullங்கிற ஒரு semaphore யூஸ் பண்றோம் to indicate the number of full slots in the buffer. So இப்போ இங்கே producer operation எப்படி இருக்கும் பாரு. So a producer first waits until there is at least one empty slot. இல்லையா? அவனுக்கு ஒரு எம்டி ஸ்லாட் வந்து 0வா இருந்தா அவனால வந்து ப்ரொடியூசரால அங்க கொண்டு வந்து ஃபில் பண்ண முடியாது. அதனால a producer first waits until there is at least one empty slot. Then it decrements the empty semaphore because there will now be one less empty slot since the producer is going to insert data in the. Once நம்மளுக்கு எம்டி ஸ்லாட் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3ஓ 4ஓ வந்ததுன்னா உடனே என்ன பண்ணுவான்? So ஒரு வேல்யூவை டிக்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டு he will insert a product into a slot, that empty slot. Then it acquires a lock on the buffer so that the consumer cannot access the buffer. அவன் empty வந்து டிக்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டு அங்க வைக்கும் போது அந்த வந்து லாக்கையும் அவன் வந்து அக்வயர் பண்ணுவான். அப்பதான் அந்த கன்சியூமர் வந்து எதுவும் பண்ண முடியாது, cannot access the buffer until producer complete its operation. But after performing the insert operation, the lock is released and the value of the full is incremented because the producer has just filled a slot in the buffer. So producer என்ன பண்றான்? First he will wait for the empty slot. எப்ப empty slot ஓட value increment ஆகுதோ, அதாவது 0ல இருந்து increment ஆகுதோ, அல்லாட்டி empty slot இருக்கோ, அப்பதான் he will வந்து insert a product into the slot. எப்ப அவன் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ண போறானோ அவர் வந்து அங்க வந்து இன்சர்ட் ஆபரேஷன் பண்ணும்போது லாக் அக்வயர் பண்ணி அதை இன்சர்ட் பண்ண பிறகு he will so release the lock so that the consumer can access the slot. So producer பண்ணும்போது என்ன பண்ணது? empty decrement ஆகும், full வந்து increment ஆகும். So இதுதான் producerோட ஆபரேஷன். So consumer ஆபரேஷன் அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கும். So the consumer waits until there is at least one full slot in the buffer. Producer வந்து empty slotக்கு வெயிட் பண்ற மாதிரி கன்சியூமர் வந்து ஃபுல் ஸ்லாட்டுக்காக வெயிட் பண்ணுவான். Then it decrements the full semaphore because the number of occupied slots will be decreased by. இங்க என்ன ஆகும்னா இவன் வந்து ஃபுல் செமஃபோரை டிக்ரீஸ் டிக்ரிமெண்ட் பண்ணுவான், எம்டி ஸ்லாட்டை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுவான். அதே மாதிரி இவன் வந்து எப்ப வந்து கன்சியூம் பண்றானோ அப்ப he will acquire the lock and release the lock. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது புரியுதா? இது இந்த ப்ரொடியூசர் கன்சியூமர் ப்ராப்ளம். Yes ma'am. ப்ரொசீஜர் ஆபரேஷன் சொல்லுங்க மேம். என்னதுமா? ஏதாச்சும் ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் சொல்றீங்க? என்ன ஆபரேஷன் கேக்குறீங்க? ப்ரொசீஜர் ஆபரேஷன். ப்ரொடியூசர் ஆபரேஷனா? அதான் இப்ப வந்து ப்ரொடியூசர்னா என்ன பண்ணுவான்? அதாவது ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த வந்து எம்டி ஸ்லாட்ல ஃபில் பண்ணுவான், அப்படிதானே? ஹலோ, ப்ரொடியூசர் என்ன பண்ணுவான்? ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி ஒரு எம்டி ஸ்லாட்ல வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும். அதனால ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவான்? a producer first waits until there is empty slot இருந்தாதான் அவனால இன்சர்ட் பண்ண முடியும் இல்லையா? So he will wait for the empty slot. Second point பாரு, then it decrements the empty semaphore because there will now be one less empty slot since the producer is going to insert data. அதாவது இந்த எம்டி ஸ்லாட் வந்தோடனே என்ன பண்ணுவான்? அந்த எம்டி ஸ்லாட்ல கொண்டு இன்சர்ட் பண்ணுவானா? அப்ப எம்டி ஸ்லாட்டோட வேல்யூ என்ன ஆயிடும்? டிக்ரிமெண்ட் ஆயிடும், அப்படிதானே? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து 4 எம்டி ஸ்லாட் இருந்தா அதுல 1 இன்சர்ட் பண்ணனா எம்டி ஸ்லாட் எத்தனை ஆயிடும்? 1 டிக்ரிமெண்ட் ஆயிடும்னா 3 ஆயிடும் இல்லையா? சோ he will decrement the empty slot. அந்த இன்சர்ட் ஆபரேஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணும்? it acquires the lock on the buffer so that the consumer cannot access the buffer. அவன் அந்த இன்சர்ட் ஆபரேஷன் பண்ணும்போது அந்த லாக் வந்து அக்வயர் பண்ணிடுவான். நான் என்ன சொன்னேன்? எம்ங்கிற பைனரி இங்க ஒரு செமஃபோர் சொன்னேன்னா
அதாவது என்னது பைனரி செமாஃபோர் வந்து எதுக்கு அக்வயர் அண்ட் ரிலீஸ் த லாக். ஸோ இங்க அக்வயர் வந்து லாக் பண்ண, அதாவது இன்சர்ட் பண்ணும்போது இந்த லாக் அக்வயர் பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணுவோம். ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணோன்னே அந்த ஆப்ரேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணோன்னே என்ன பண்ணுவோம் அதை, பட் ஆஃப்டர் பெர்ஃபார்மிங் த இன்சர்ட் ஆப்ரேஷன் த லாக் இஸ் released and the value of the full is incremented. Once insert பண்ணோன்னே அந்த full slot ஓட வேல்யூ வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிடுறோம். ஸோ இதுதான் ப்ரொடியூசரோட ஆப்ரேஷன். புரியுதாப்பா? கொஞ்சம் உட்காந்து படிச்சு பாருங்க புரியும். இதுதான் ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராப்ளம். ப்ரொடியூசர் வந்து எம்டி ஸ்லாட்டை ஃபில் பண்ணுவான், எம்டி ஸ்லாட் டிக்ரிமெண்ட் ஆகும், ஃபுல் ஸ்லாட் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும், அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி கன்சியூமர் like supermarket. So next is the dining philosopher's problem. சொல்லுங்க. இப்போ ப்ரொடியூசர் கன்சியூமர்ல வந்து இப்போ ப்ரொடியூசர் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு தான் கன்சியூமர் எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னா அப்ப இது சீக்வென்ஷியல் மேனர் தானே மேம்? இது மல்டி த்ரெட்டிங் கான்செப்ட் குள்ள வருதா? இல்ல மல்டி த்ரெட்டிங்ல இல்ல, சிங்க்ரோனைசேஷன்ல வருது. கோஆபரேட்டிங் ப்ராசஸஸ் தானே. ஓகே ஓகே. அதான் சிங்க்ரோனைசேஷன் சொல்றோம். சிங்க்ரோனைசேஷன்ல தான் இது எல்லாமே வருது. ஓகே. இது மல்டி த்ரெட்டிங் கிடையாது. So dining philosopher's problem. The dining philosopher's problem is another classic synchronization problem which is used. So இதையும் கொஞ்சம் கவனமா கவனிங்க. The dining philosopher's problem is another classic synchronization problem which is used to evaluate the situations so where there is a need of allocating multiple resources. Okay, now directly I am coming to the problem statement. Problem statement இங்க பாத்தீங்கன்னா dining philosopher's problem. Okay, consider there are 5 philosophers sitting around a circular dining table. இதெல்லாம் நீங்க ஸ்டோரி மாதிரியே எழுதி விட்டுறலாம்ப்பா. Consider there are 5 philosophers sitting around a circular dining table. So இவங்கெல்லாம் தான் philosophers. ஒரு round dining table இருக்கு. The dining table has 5 chopsticks. So 5 chopsticks இருக்கு. But and a bowl of rice in the middle as shown in the below figure. அதான் இது வந்து a bowl of rice. So 5 chopsticks இருக்கு. அப்புறம் 5 பிலாசபர் உட்காந்துருக்காங்க. ஒவ்வொரு பிலாசபரோட ரைட் அண்ட் லெஃப்ட்ல சாப்ஸ்டிக்ஸ் இருக்கும். சரியா பிளேஸ் ஆயிருக்கு. அட் எனி இன்ஸ்டன்ட் a philosopher is either eating or thinking. அதாவது என்ன பண்ணணும்னா அதாவது எனி இன்ஸ்டன்ட்ல ஒன்னா பிலாசபர் எடுத்து சாப்பிடணும், அல்லாட்டி திங்க் பண்ணணும். அதான் அவனோட வேலையா இருக்கணும். So when a philosopher wants to eat, he uses 2 chopsticks. So one from their left and one from their right. அதாவது பிலாசபர் வந்து ரெண்டே வேலை தான் பண்ணணும். ஒன்னா திங்க் பண்ணணும், இல்லாட்டி சாப்பிடணும். அவன் சாப்பிடணும்னா என்ன பண்ணணும்? 2 சாப்ஸ்டிக்ஸ் எடுக்கணும், ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் எடுக்கக்கூடாது. ஒன் ஃப்ரம் த ரைட் அண்ட் ஒன் ஃப்ரம் த லெஃப்ட் எடுக்கணும். ஸோ வென் அ பிலாசபர் வந்து வாண்ட்ஸ் டு திங்க், he keeps down so both chopsticks are their original place. அப்ப வந்து எப்ப அவன் திங்க் பண்ணணும்னு ஆரம்பிக்கிறானோ 2 சாப்ஸ்டிக்ஸையும் கீழே வச்சிடணும். அதாவது ஒன்னை மட்டும் வைக்க கூடாது, 2யுமே கீழே வைக்கணும். சாப்பிடும்போது 2யுமே எடுத்துக்கணும், திங்க் பண்ணும்போது 2யுமே கீழே வச்சிடணும். ஸோ இதுதான் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். சரியா? இப்ப இதுல என்ன ப்ராப்ளம்னா, இப்ப இந்த P1 அதாவது பிலாசபர் வந்து 2யும் எடுத்துக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப இந்த P2 எப்படி சாப்பிடுவான்? P2வும் ஒரே டயத்துல சாப்பிடணும்னா எப்படி சாப்பிடுவான்? அவனுக்கு ஒன்லி லெஃப்ட் தான் கிடைக்கும், ரைட் கிடைக்காது. ஸோ அட் அ டைம் எல்லாருமே சாப்பிடணும்னு விரும்பினா இங்க சாப்பிட முடியாது. அதானே ப்ராப்ளம் இங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? Yes. So this is a problem statement. So one second. So இப்ப ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இதான். ஸோ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுவ? ஸோ ஹியர் இங்க வந்து சொல்யூஷன் சொல்றாங்க பாரு, என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கறத. So from the problem statement, it is clear that a philosopher can think for an indefinite amount of time. But when a philosopher starts eating, he has to stop at some point of time. The philosopher is in an endless cycle of thinking and eating. So இங்க என்ன ஆகுதுன்னா, an array of வந்து 5 semaphores, as tick off வந்து 5 வந்து இருக்குங்க. So when a philosopher wants to use the rice, he will wait for the chopstick at his left and picks up that chopstick.
Then he waits for the right chopstick to be available and then fix it too. After eating, he puts both the chopsticks down. Okay. நான் சொன்னதா, if but all 5 philosophers are hungry simultaneously and each of them pick up one chopstick, so then deadlock situation occurs. So deadlock situation என்ன இங்க? What do you mean by deadlock situation? அதாவது இங்க என்ன சொல்லியிருக்கோம், ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல philosophers வந்து சாப்பிடணும்னா he should take both the left and the right chopstick இல்லையா? இப்ப இங்க சொன்ன மாதிரி 5 பேருக்கும் ஒரே நேரத்துல பசி வருதுன்னா சோ எல்லாருமே ஒவ்வொரு ஸ்டிக் எடுத்துக்கிறான்னு வச்சுக்கோ. அப்படின்னா யாருமே சாப்பிட முடியாது, அப்படித்தானே? எல்லார் கையிலயும் ஒவ்வொரு ஸ்டிக் தான் இருக்கும், எவனுமே சாப்பிட முடியாது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் எ டெட்லாக் சிச்சுவேஷன். டெட்லாக் சிச்சுவேஷன் என்ன ஆகும்னா யாரும் எந்த வேலையும் பண்ண முடியாது. That is called as a deadlock situation. So புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? எஸ் மேம். ஓகே. சோ இதை எப்படி அவாய்ட் பண்றதா இங்க சொல்யூஷன். அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் சொல்றாங்க பாரு. Must be allowed to pick up the chopsticks only if both the left and right chopsticks are available. So இது ஒரு சொல்யூஷன். அதாவது ஒரு பிலாசபருக்கு ஹங்கிரியா இருந்தாலும் எப்ப வந்து that he can take the chopsticks, எப்ப ரெண்டு ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் அவைலபிளா இருக்கோ அப்ப மட்டும்தான் he can take the chopsticks. So பட் அது ஒரு சொல்யூஷன். நெக்ஸ்ட் சொல்யூஷன் பார்த்தேன்னா, பட் allow only 4 philosophers to sit at the table. 5 philosophers இருந்தாலும் only 4 பேரை மட்டும்தான் உட்காத்தி வைக்கணும் at a time. That way, if all the 4 philosophers pick up so 4 chopsticks, so 4 பேர் மட்டும் உட்காரனால என்ன ஆகும்னா 4 பேர் எடுத்தா கூட there will be 1 chopstick left on the table. So ஒன்னு வந்து பேலன்ஸ் இருக்கும். So one philosopher can start eating and but eventually 2 chopsticks will be available. In this way deadlocks can be avoided. So இது ரெண்டும் தான் சொல்யூஷன் சொல்றான் அந்த டைனிங் philosophers ப்ராப்ளம்ல. ஃபர்ஸ்ட் சொல்யூஷன் என்ன? A philosopher must be allowed to pick up the chopsticks only both the left and right chopsticks are available. Second solution வந்து only 4 பேரை மட்டும் உட்கார அலோவ் பண்ணு. இன்கேஸ் ஸோ ஒவ்வொருத்தன் ஒவ்வொன்று எடுத்தாலும் லாஸ்ட் ஸ்டிக் வந்து அவைலபிளா இருக்கும். அதனால ஏதாவது ஒரு பிலாசபர் சாப்பிட்டு முடிச்சிடும், அதாவது டெட்லாக் வராது. அட்லீஸ்ட் 1 பிலாசபர் சாப்பிட்டோன்னே என்ன பண்ணுவான், 2டைம் கீழே வைப்பான், உடனே அடுத்த பிலாசபர் சாப்பிடுவோம், அடுத்த பிலாசபர் சாப்பிடுவோம். ஸோ இன் தட் வே வி கேன் அவாய்ட் த டெட்லாக் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கறதான் இந்த சொல்யூஷன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுதா டைனிங் பிலாசபர் ப்ராப்ளம்? Understood. Okay. So this readers writers problem, that is the third the synchronization problem. It's a self-study problem. You can go and study. So self-study பண்ணங்க புரியும். அதாவது அந்த producer consumer மாதிரியே தான் readers writers problem. So with this I will complete the today's class. Okay. Let us meet by Saturday. No? So coming Saturday. Okay ma'am. Okay students, coming Saturday 9 to 12 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், இல்ல 4th February, I hope so. மேம் நோட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க மேம். நோட்ஸ் ஷேர் பண்றேன் மேம். ஒன்ஸ் அகைன் இதுல இந்த ஒன்ஸ் அகைன் இதுல C21 BCAவும் இருக்கீங்களாமா? இந்த சப்ஜெக்ட் ரிலவெண்டா ஓரளவுக்கு சொல்லாது, எல்லாரும் சேர்த்து 600 பேர் இருக்காங்க. சொல்லுங்க. லாஸ்ட் டைம் லாஜிக் ஃபண்டமெண்டல் டிஜிட்டல் லாஜிக் ஃபண்டமெண்டல் நோட்ஸ் ஷேர் பண்ணீங்களா? அதுல நீங்க காட்டின மல்டிப்ளெக்ஸருக்கும் அந்த டிராயிங்க்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு மேம். நீங்க நோட்ஸ்ல காட்டினது வந்து நோட்ஸ்ல காட்டினது நல்லா கிளியரா புரிஞ்சுது. பட் நீங்க அனுப்பிச்ச நோட்ஸ்ல வந்துட்டு ஐ மீன் சென்ட் பண்ண நோட்ஸ்ல வந்து கொஞ்சம் டிஃபர் இருக்கு. ஓஹோ, நீங்க கிளாஸ் நடக்கும் போது காட்டினது வந்து கிளியரா புரிஞ்சுது. சரி சரி ஓகே. அப்படியா? நான் இது சரி ஓகே, நான் உங்களுக்கு செக் பண்ணிட்டு அனுப்புறேன். ஓகே மேம். ஓகே மேம், தேங்க்ஸ். சரி சரி ஓகே. சரி இப்ப வந்து எனக்கு வந்து எங்கிட்ட A22 MCA குரூப் இருக்கு, C21 BCA இருக்கீங்களாமா? அதுல ரெஸ்பான்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் BCA ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்களா? அதுல இப்ப BCAவே இல்லையா அதுல? BCA இல்ல போல இருக்கு. சரி, இல்லைன்னா நான் நோட்ஸ் அனுப்ப முடியாது, அவ்வளவுதான். ஸோ MCAக்கு மட்டும் அனுப்பிட்டு உட்காருங்க, அவ்வளவுதான். BCA ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் தேர் ஆர் நாட்?
ஒருத்தம் கூட இல்லையா? சரி, ஓகே. நான் வந்து நோட்ஸ் வந்து என்சிஏக்கு மட்டும் அனுப்புறேன். ஸோ முடிஞ்சா C21 பிசிஏக்கு அனுப்பிடுவாங்க. இல்லையே, எல்லாமே A22 பிசிஏவா தான் இருக்கு. சரிப்பா, நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல அனுப்பிடுறேன். ஸோ லெட் அஸ் மீட் பை நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே. ஓகே ஓகே. ஸோ பை ஃபார் நவ். மேம் எக்ஸாம்ஸ் எப்போ மேம் வரும்? ஓகே மேம். தேங்க் யூ மேம். எக்ஸாம்ஸ் எப்போ மேம் வரும்? எக்ஸாம்ஸ் உங்களுக்கு இந்த ரிசல்ட் வந்துருச்சா? December 22 எக்ஸாம்ஸ் ரிசல்ட் வந்ததா? வந்துருச்சு மேம். அது வந்ததா? ப்ரீவியஸ் பேட்ச் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க வந்துச்சுன்னு. ஓகே, அது வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அதோட ரீவேல்யூவேஷன் அதுக்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணிட்டு தான் இது ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அடுத்த எக்ஸாம் கால் ஃபார் மோஸ்ட்லி மார்ச் ஆர் ஏப்ரல்ல வரும் உங்களுக்கு. ஓகே மேம். ஓகே, பை ஃபார் நவ். நான் லீவ் பண்றேன். பை பை. தேங்க் யூ. தேங்க் யூ மேம். தேங்க் யூ. ஏய் பேசிட்டே இருக்கா ஏக்கா.